সম্মানিত সুধী, আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে যে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার বা ডিসেবিলিটিস রয়েছে, সেটির যে বর্তমান অবস্থা সেটি নিয়ে সেই অর্থে খুব বেশি যে গবেষণা হয়েছে সেটা তেমনটি নয়। আপসন ইন্টারন্যাশনাল যুক্তরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি চ্যারিটি সংস্থা, যারা গত 41 বছর ধরে কাজ করছে এই ক্ষেত্রে। তাদের মনে হলো যে বাংলাদেশে যদি আমরা কিছু ফিলান্থ্রপিক কিছু করতে চাই, সেক্ষেত্রে একটা গবেষণার প্রয়োজন, এবং বেসড অন দ্যাট রিসার্চ আমরা হয়তো আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করতে পারবো, এবং যারা রাষ্ট্র পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাদের সঙ্গে এক হয়ে আমরা আগামী দিনগুলোতে কাজ করতে চাই। তো সেই লক্ষ্যে আসলে গত 1.5 বছর প্রায় এই সময়কালে আমরা এই গবেষণাটি করেছি, এবং এই গবেষণার আজকে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে গবেষণার যে ফাইন্ডিংস সেগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো সেটি আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করতে চাই। আপসন ইন্টারন্যাশনালের যিনি চিফ এক্সিকিউটিভ যারা মাহমুদ হাসান এমবিই, তিনি মেম্বার অফ ব্রিটিশ এম্পায়ার, তার মূলত উদ্যোগে এই গবেষণাটি আমরা শুরু করি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সঙ্গে। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি আপনারা জানেন যে বিখ্যাত একটি পাবলিক হেলথ ইনস্টিটিউট রয়েছে, জেমস বি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ, তাদের সঙ্গে। তো আমরা শুরুতেই ওয়েলকাম স্পিচের জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যারা মাহমুদ হাসান এমবি কে, তিনি ভার্চুয়ালি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন যুক্তরাজ্য থেকে। মাহমুদ হাসান এমবি। Honorable Advisor Shamin Murshid, distinguished guests, friends and partners. Warm greetings from London. Although I deeply regret not being able to join you in person today in Dhaka, I am honored to speak to you through this message on such an important occasion. It is a great honor to welcome Mr. Shamin Murshid, Honorable Advisor to the Ministry of Social Welfare, as our chief guest. Your presence today means a great deal to all of us, and especially to NDD community. Thank you for your support and leadership. Ladies and gentlemen, it is an absolute pleasure to welcome you all today to the launch of two deeply significant publications. Our research report, Status of Health, Education and Employment Among Persons with Neurodevelopmental Disabilities in Bangladesh, and our pictorial booklet, Living on the Margins. This event make a milestone, a moment of reflection, recognition, and renewed responsibility. At Apassan International, our mission has always been to empower persons with neurodevelopmental disabilities, not just to survive, but to thrive. With our valued partners at the BRAC James P. Grant School of Public Health, we have embarked on a journey that has placed the voices and experiences of persons with NDDs and their families at the heart of this work. The findings of the research report are both sobering and inspiring. They shed light on systematic gaps in access to healthcare, inclusive education, and meaningful employment, but they also provide evidence and momentum to drive lasting policy changes, informed practice, and inclusive development. Equally powerful is our pictorial booklet, a visual and narrative journey into lives often overlooked. These stories do not ask for pity, they call for action, the dignity, and for justice. They show us that inclusion begins with visibility and with listening. As Bangladesh continues its journey toward achieving the Sustainable Development Goals and realizing the promises of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, we hope these publications will serve as tools for advocacy, awareness, and transformation. Importantly, the findings from its study will also be shared with the All-Party Parliamentary Group on Bangladesh in the UK and the House of Commons to raise international awareness and promote global cooperation. I extend my heartfelt thanks to the participants, families, researchers, field teams, and all who made this possible. Let us move forward together with courage, compassion, and commitment to build a world where no one is left behind
and where every person with neurodevelopmental disability has the opportunity to live, learn, and contribute with dignity. Thank you. আপনাদেরকে বলছি যে আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অনারেবল অ্যাডভাইজার মিনিস্ট্রি অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মিস শারমিন সোনিয়া মুর্শিদ। আমাদের সঙ্গে আরও উপস্থিত হয়েছেন রাশেদা কে চৌধুরী, যিনি একজন শিক্ষাবিদ, সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট এবং এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর ক্যাম্পে। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এই ফিল্ডের অনেক বিশেষজ্ঞ যারা কাজ করছেন, স্টেক হোল্ডার্স এবং যারা রিসার্চটি কন্ডাক্ট করেছেন তারা। যেহেতু শুরুতেই বলেছি যে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির পাবলিক হেলথ যে ইনস্টিটিউট সেটির সঙ্গে আবাসন ইন্টারন্যাশনাল কাজ করেছে। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে অনেক বেশি পরিচিত, কিন্তু আবাসন ইন্টারন্যাশনাল গত 10 বছর ধরে কাজ করলেও এই সংগঠনটি কি করতে চায় এবং কাজের ধরনটা কি অনেকে জানেন না। আমরা খুব ছোট্ট একটা ডকুমেন্টারি দেখে তারপরে সম্মানিত অতিথি যারা রয়েছেন তাদের কথা শুনবো। আমাদের যিনি প্রধান অতিথি তিনি পুরোটা সময় হয়তো আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবেন না, কাজে আমরা শুরুর দিকটাতেই তার কথাও শুনতে চাই। রিসার্চের যে ফাইন্ডিং সেটি নিয়েও কথা বলতে চাই। আমি শুরুতেই তাদের কথা শুনবার আগে আমাদের ডকুমেন্টারিটি চালানোর অনুরোধ করছি আমাদের যে টেকনিক্যাল টিম রয়েছে তাদেরকে। In a world where millions live with disabilities, often in silence and in isolation, Apperson International has become a beacon of hope. Apperson International was established in 2013 as an international non-profit organization. Following the recommendations by British All-Party Parliamentary Group, the organization emerged in response to an urgent need to improve health and social care systems in Bangladesh. Over the years, it has played a significant role in creating a high-quality network of social care and educational services for some of the country's most vulnerable populations. At the heart of its mission is the commitment to improve the lives of people with learning disabilities, autism and other special needs across both urban and rural communities in Bangladesh. From children to adults, Apperson works tirelessly to provide support in the areas of health, education and poverty alleviation. Their services not only change lives, they help break down the deep-rooted stigma and discrimination that surrounds disability. Apperson International is a vocal advocate for inclusion and equity. Through information, advice, and emotional support, it empowers families and carers, giving them the tools to build a better future for their loved ones. In partnership with the Phoenix School in London, Apperson International opened the Sylhet Phoenix School in 2019. This pioneering institution offers access to specialized education for children with autism and other neurodevelopmental disorders in some of the poorest communities of Bangladesh. স্কুলে যে অ্যাক্টিভিটিগুলো আছে সেইগুলো বাচ্চাদের সেন্সরি ইস্যু কমানোর জন্য অনেক হেল্পফুল এবং একাডেমিক লেভেল পর্যন্ত এখন পৌঁছায় গেছে। সে এখন অল্প অল্প লিখতে পারে, ভালো বলতে পারে, স্পিচের অনেক ডেভেলপ হয়েছে এবং আর্ট করতে পারে, মানে আগের চাইতে অনেক ভালো আছে। Located on the same site is the vibrant Apperson Day Centre, modelled after the successful UK model, delivering tailored social care services to individuals with complex needs. With 2 purpose-built buildings, the centre offers a range of enriching activities from arts and crafts to computing, from sports and sensory activities to life skills training and social enterprise programs. আমি ওকে টেবিলে বসায় লেখানো স্টার্ট করতে পারি না, আমি চেষ্টা করছি বাট ওভাবে আমি ওকে পারি না। এখানে আসার পর থেকে টিচারদের অবজারভেশনে সে পড়াশোনা স্টার্ট করছে মেইনলি, আর তার হাইপার অ্যাক্টিভিটিটাও অনেকটাই কন্ট্রোল হয়েছে এইখানে আসার পর থেকে। টিচারদের তত্ত্বাবধানে স্কুলের ডিসিপ্লিনটা সে অনেকেই ফলো করে, বাসায় অত ডিসিপ্লিন মেনটেন করানো যায় না, কিন্তু স্কুলের যে একটা
রুটিন আছে, একটা ডিসিপ্লিন আছে, ওইটা সে ভালো করে বুঝে এবং ওইটা ফলো করে, এবং এই জিনিসটা ওর লাইফে অনেক পজিটিভ দিছে, ইম্প্যাক্ট দিছে। These aren't just services, they are lifelines. And this is just the beginning. Drawing on over a decade of expertise, Apperson International is now aiming to establish a nationwide network of day centers and specialized schools across Bangladesh, ensuring no child, no family, and no community is left behind. With compassion, innovation, and unwavering commitment, Apperson International is transforming lives, one community at a time. আমরা আপাসন ইন্টারন্যাশনাল কাজের কিছুটা অংশ দেখতে পেলাম বাংলাদেশে আমরা যে ধরনের কাজ করছি। আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি ওয়েলকাম অ্যাড্রেসের জন্য প্রফেসর মলয় কান্তি মৃধা, তিনি ডেপুটি ডিন, ব্র্যাক, জেমস পি গ্র্যান্ড স্কুল অফ পাবলিক হেলথ, জনাব প্রফেসর মলয় কান্তি মৃধা। শুভ বিকেল। আমার কাছে ইংরেজিতে লেখা একটা স্পিচ ছিল, কিন্তু আমি সবাই যেহেতু এখানে বাংলা ভাষাভাষী, তা আমি বাংলায় বলার জন্যই উদ্বুদ্ধ হচ্ছি। শ্রদ্ধাভাজন প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, বাংলাদেশ সরকারের যারা প্রতিনিধি আছেন এখানে, এর পাশাপাশি আমাদের পার্টনার যারা আছেন, গবেষকবৃন্দ এবং যারা স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী আছেন, এর পাশাপাশি যারা সিভিল সোসাইটি রিপ্রেজেন্টেটিভ এসেছেন, এনজিও থেকে এসেছেন, এখানে মিডিয়া থেকে এসেছেন, আমার কলিগরাও এখানে এসেছেন, পাশাপাশি যারা নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার্স বা ডিসএবিলিটিতে ভুগছেন এবং তাদের ফ্যামিলি মেম্বার্সরাও এখানে এসেছেন, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। এ ভেরি গুড আফটারনুন টু অল। সত্যি কথা বলতে কি, নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসএবিলিটি, আমি আসলে ডিসএবিলিটি কথাটা বলতে ঠিক পছন্দ করি না, তো আমি সবসময় এটাকে একটা বৈচিত্র্য হিসেবেই দেখি। সুতরাং একটা ভালো টার্মিনোলজি হতে পারে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডাইভার্সিটি ইনস্টেড অফ নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসএবিলিটি। এখানে দাঁড়িয়ে আমি খুবই আনন্দিত যে এরকম একটা গবেষণা বাংলাদেশে হয়েছে এবং অ্যাপারসন ইন্টারন্যাশনাল, ব্র্যাক, জেমস পি গ্র্যান্ড স্কুল অফ পাবলিক হেলথ একসাথে কাজ করেছে। এবং বাংলাদেশে আপনারা জানেন যে তথ্যের অনেক ঘাটতি আমাদের রয়েছে, এবং কোনো একটা বিষয় নিয়ে কাজ করতে গেলে প্রথমেই যে তথ্য দরকার, সেই তথ্য যদি না থাকে তাহলে সেই বিষয় নিয়ে কিন্তু কোনো পলিসি, কোনো প্রোগ্রাম সেগুলো ডিজাইন করা যায় না। তো অ্যাপারসন ইন্টারন্যাশনাল এবং ব্র্যাক, জেমস পি গ্র্যান্ড স্কুল অফ পাবলিক হেলথকে আমি বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি এরকম একটা গবেষণা করার জন্য। এই গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল 3টা পিলার নিয়ে কাজ করেছেন তারা: শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং এমপ্লয়মেন্ট। এবং আপনারা জানেন যে এই 3টা জিনিসই কিন্তু একটা আরেকটার সাথে সংযুক্ত। আমাদের শিক্ষা যদি নিশ্চিত না হয় তাহলে আমাদের হবে না, আবার স্বাস্থ্য ভালো না হলে শিক্ষাও আমরা ভালোভাবে শিক্ষিত হতে পারবো না। আমাদের স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে, আমাদের শিক্ষা ভালো না হলে আমাদের কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটিটাও কমে যায়। সুতরাং এই যে 3টা ইন্টারকানেক্টেড থিমস নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবং আমি আবারও ধন্যবাদ জানাই জেমস পি গ্র্যান্ড স্কুল অফ পাবলিক হেলথ এবং অ্যাপারসন ইন্টারন্যাশনালকে এই বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা করার জন্য। নিউরো ডেভেলপমেন্টাল বৈচিত্র্য এবং সেই বৈচিত্র্যগুলি নিয়ে কথা বলা আরও বেশি দরকার। এবং আমি মনে করি যে আজকের যে গবেষণার ফলাফল এখানে আপনাদের সামনে প্রদর্শিত হবে, সেই গবেষণার ফলাফল আমাদেরকে নতুন করে দিক নির্দেশনা দিবে, আমাদের কথা বলতে সাহস যোগাবে, আমাদেরকে ভবিষ্যতে কাজ করার জন্য অনুপ্রেরণা যোগাবে এবং কি কাজ করব সেটা নিয়ে আমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিবে। আজকে যেহেতু বাংলাদেশ সরকারের পলিসি মেকার্সরা এখানে উপস্থিত আছেন,
তো আমি কয়েকটা স্বনির্বন্ধ অনুরোধ করব। একটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে এই বিষয়টা নিয়ে কেউ কথা বলছে না, এবং আমাদের যদি বলি যে আমাদের পলিসিগত প্রোগ্রামেটিক অনেক দুর্বলতা আছে। যারা নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডারে ভুগছে বা ডাইভার্সিটিতে আছে যাদের, তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করা, তাদের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা, তাদের যে শিক্ষার যে ব্যারিয়ার্সগুলো আছে সেই ব্যারিয়ার্সগুলোকে অ্যাড্রেস করা, পাশাপাশি তাদের যে এমপ্লয়মেন্ট চ্যালেঞ্জগুলো আছে, তাদের স্পেশাল হেলথ নিডসগুলো আছে, সেগুলোকে আরেকটু দৃষ্টি দিয়ে দেখা যে তারা যেন সব কিছুতে ইনক্লুডেড হয়। একটু আগে অ্যাপাসেন ইন্টারন্যাশনালের প্রতিনিধি বলেছিলেন যে আমাদের যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল আছে সেটার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে কাউকে আমরা পিছনে ফেলে রাখবো না, কিন্তু আমরা যেন যে মানুষগুলো এনডিডিতে ভুগছে তাদেরকে যেন পিছনে ফেলে না রাখি। পাশাপাশি যারা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা দেখেন তাদের প্রতি আমার স্বনির্বন্ধ অনুরোধ, তারা যেন এমন একটা ব্যবস্থা করেন যার ফলে বিভিন্ন ধরনের যে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিভার্সিটি আছে সেগুলোকে আমরা খুব তাড়াতাড়ি চিহ্নিত করতে পারি, ইন্টারভেনশন নিতে পারি এবং তাদেরকে আমরা লাইফ লং সাপোর্ট যেটা দরকার সেটা প্রোভাইড করতে পারি। পাশাপাশি যারা শিক্ষা সেক্টরের প্রতিনিধি আছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমি অনুরোধ করব যেন আমাদের দেশে এমন একটা লার্নিং এনভায়রনমেন্ট আমরা করতে পারি যেখানে প্রত্যেকটা শিশু রিগার্ডলেস অফ দেয়ার নিউরো ডাইভার্সিটি তারা যেন নিরাপদ বোধ করেন, তারা যেন ভ্যালুড হয়, তারা যেন এম্পাওয়ার্ড হয় নতুন কিছু শেখার জন্য। এবং যারা এমপ্লয়মেন্ট সেক্টরের প্রতিনিধি আছেন তাদেরকে আমি অনুরোধ করব তারা যেন এমন একটা অবস্থা এখানে তৈরি করেন যার ফলে সবার জন্য একটা অ্যাক্সেসিবল ওয়ার্কপ্লেস হয়। আমরা যেন নিউরো ডেভেলপমেন্টাল পার্সনসদের যারা যে ট্যালেন্ট আছে সেই ট্যালেন্টগুলোকে ব্যবহার করতে পারি এবং তাদেরকে যে ইকোনমিক প্রোডাক্টিভ কাজের সাথে সংযুক্ত করতে পারি। এবং পাশাপাশি সমাজের সবার প্রতি আমার স্বনির্বন্ধ অনুরোধ যে আমরা যেন সবার প্রতি সিম্প্যাথি, এমপ্যাথি এবং রেসপেক্ট, এম্পাওয়ারমেন্ট এইরকম একটা চিন্তা নিয়ে তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেই। সুতরাং এই অনুষ্ঠানটা আমাদের জন্য একটা সুযোগ তৈরি করেছে। এটা আমাদেরকে একটা সুযোগ দিয়েছে যেন আমরা ওপেন মাইন্ড এবং খোলা হৃদয় নিয়ে কথা বলতে পারি এবং আমাদের ডায়ালগ যেন কনস্ট্রাকটিভ হয়। যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে সেই চ্যালেঞ্জগুলো যেন আমরা মুখ খুলে প্রাণ খুলে এখানে আলোচনা করতে পারি এবং আমাদের যে কালেকটিভ উইজডম আছে, আমাদের যে এক্সপিরিয়েন্স আছে এবং সেগুলো নিয়ে যদি আমরা একসাথে কাজ করি তাহলে আমরা কিন্তু যে মানুষের জন্য, যে জীবনগুলোর জন্য আমরা এখানে কাজ করছি তাদের জীবনে একটা মিনিংফুল চেঞ্জ নিয়ে আসতে পারবো। আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে এখানে কিছু বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য, আজকে যারা এই অনুষ্ঠানকে অর্গানাইজ করছেন, পাশাপাশি যারা এখানে বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি আছেন তাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। পাশাপাশি মিনিস্ট্রি অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, মিনিস্ট্রি অফ হেলথ এবং অন্যান্য মিনিস্ট্রি থেকে যারা প্রতিনিধি আছেন, যারা আমাদেরকে সাহস জুগিয়েছেন এবং সাপোর্ট দিয়েছেন বিভিন্নভাবে এই গবেষণা করার জন্য, তাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। এবং আজকে আপনাদের দিনটা প্রোডাক্টিভ হোক এবং ভালো আলোচনা হোক, আমরা ভবিষ্যৎ কর্মের জন্য দিক নির্দেশনা পাই এই আশাবাদ ব্যক্ত করে শেষ করছি। তাদের সবাইকে ধন্যবাদ এবং সুস্বাগত। ধন্যবাদ। আমাদের দুজন গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এরকম দুজন, একজন প্রধান গবেষক মিস্টার তানভীর হাসান, প্রফেসর তানভীর হাসান, ব্র্যাক জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথের, এবং লিমিয়া দেওয়ান, তিনি টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার ব্র্যাক ওই প্রতিষ্ঠানেরই। তাদেরকে অনুরোধ করছি যে তাদের যে গবেষণা, দীর্ঘদিনের যে গবেষণা, প্রায় 1.5 বছর ধরে এই গবেষণাটি হয়েছে, সেই গবেষণার যে কি ফাইন্ডিংস রয়েছে সেগুলো যদি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেন। বেসড অন দ্যাট আমরা একটা কোয়েশ্চেন আনসার রয়েছে, আমাদের যারা অতিথি রয়েছেন তারা ওইটি নিয়ে কথা বলবেন। যারা তানভীর হাসান এবং লিমিয়া দেওয়ান। আমরা দুইজন কলিগ, সাথে আমাদের আরেকজন কলিগ আছে রেদওয়ানুল ইসলাম। আমরা তিনজন আসলে এই প্রেজেন্টেশনটা করব, খুবই ব্রিফলি করতে চেষ্টা করব।
আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলি। আমাদের রিসার্চটার মেইন পারপাস ছিল আসলে বাংলাদেশে যে নিউরো ডেভেলপমেন্টের ডিসেবল পার্সন আছে ওনাদের কারেন্ট স্ট্যাটাসটা বোঝা, তো হেলথ, এডুকেশন এবং এমপ্লয়মেন্ট স্ট্যাটাস। তো সেটার জন্য আমরা আসলে একটা মাল্টি মেথড রিসার্চ অ্যাপ্রোচ ইউজ করেছি। আমার মনে হয় কন্টেন্ট অলরেডি যেহেতু আমরা ডিসকাশন শুরু করে দিয়েছি, তো একটু ব্রিফলি যদি আমি বলি যে কেন আমরা রিসার্চটা করেছিলাম। আমরা জানি যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এস্টিমেট অনুযায়ী 15% অফ দ্য গ্লোবাল পপুলেশন হ্যাভ সাম ফর্ম অফ ডিসেবিলিটি। তো বাংলাদেশেও যদি আমরা বিভিন্ন ধরনের এস্টিমেট আছে, বাট যদি আমরা ধরে নিই যে ডিপার্টমেন্ট অফ সোশ্যাল সার্ভিস ওনাদের যে ডিসেবিলিটি ইনফরমেশন সিস্টেম ডেটাবেস সেটা যদি আমরা ফলো করি, স্টিল উই হ্যাভ মোর দেন 3.3 মিলিয়ন ইন্ডিভিজুয়ালস উইথ ডিসেবিলিটিস আমাদের কান্ট্রিতে আছে, এবং একটা সিগনিফিকেন্ট পোর্শন অফ দ্য ওভার ডিসেবল পপুলেশন হচ্ছে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসেবিলিটি আছে। তো এখন আমরা যদি আমাদের যে ইউএন রাইটসের অ্যালাইনমেন্টে আমাদের যে রাইটস ইন প্রোটেকশন অ্যাক্ট 13 এবং নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসেবিলিটি প্রোটেকশন ট্রাস্ট অ্যাক্ট 13, এইটা যদি আমরা ফলো করি তাহলে আসলে বাংলাদেশের 4 ধরনের ডিসেবল পার্সনদেরকে বলা হয় নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসেবল পিপল। তো এই 4টা ক্যাটাগরি হচ্ছে অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার, ডাউন সিনড্রোম, ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবিলিটি অ্যান্ড সেরেব্রাল পালসি। তো প্রিভ্যালেন্স আমরা জানি আসলে যে প্রিভ্যালেন্সটা অন ডিফারেন্ট টাইপস অফ নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিসঅর্ডার্স, এটা আসলে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি স্টাডি হয়েছে, ইনক্লুডিং বিবিএস বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্স, তারাও রিসেন্টলি একটা স্টাডি করেছে। সো কিছু এভিডেন্স অ্যাভেলেবেল আছে, কিন্তু there is a lack of evidence and data on the status of health, education, employment among persons with NDDs in the country. So এটাই একটা কারণ আসলে যে আমরা এই পার্টিকুলার রিসার্চে এই জিনিসগুলো এক্সপ্লোর করতে ট্রাই করেছি। তো খুব ব্রিফলি এগুলো হচ্ছে আমাদের রিসার্চ অবজেক্টিভস। প্রথম অবজেক্টিভটার আন্ডারে আমরা দেখেছি যে মেইন পারপাস ছিল টু অ্যাসেস দ্য কারেন্ট সিচুয়েশন অফ পার্সনস উইথ নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিসেবিলিটিস অন হেলথ, এডুকেশন অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট, then to examine the barriers that persons with neurodevelopmental disabilities face in access to health services, education, training and employment opportunities. Then government আসলে অনেক ধরনের ইন্টারভেনশন নিয়েছে, অনেক ধরনের পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক এবং প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্ট করতেছে, সেটা আসলে কতটুকু কাজ করতেছে, ওখানে কি গ্যাপ আছে সেটা একটু এক্সপ্লোর করা, দ্যাটস দ্য থার্ড অবজেক্টিভ। এবং ফাইনালি হচ্ছে বেসড অন দ্য রিসার্চ ফাইন্ডিংস ফ্রম প্রাইমারি রিসার্চ অ্যান্ড অলসো পলিসি অ্যানালাইসিস রিকমেন্ডেশন দেওয়া টু দ্য গভর্নমেন্ট যে কী করা যেতে পারে। তো আমরা আসলে পার্টিসিপেটরি অ্যাকশন রিসার্চ অ্যাপ্রোচ ফলো করেছি, যেখানে আসলে দুইটা গ্রুপ ফর্ম করেছে, একটা ছিল রিসার্চ পার্টিসিপেন্ট গ্রুপ এবং আরেকটা ছিল রিসার্চ অ্যাডভাইজারি গ্রুপ। তো রিসার্চ পার্টিসিপেন্ট গ্রুপ আসলে ওরকম একটা গ্রুপ যেখানে আসলে পার্সনস উইথ নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিসেবিলিটি ডিসঅর্ডার্স ওনারা আসলে ছিল। তো ওখানে যেমন 8 জনের একটা গ্রুপ ছিল আমাদের। আর রিসার্চ অ্যাডভাইজারি গ্রুপ যেটা, সেখানে আসলে গভর্নমেন্ট অ্যান্ড নন গভর্নমেন্ট স্টেক হোল্ডার্স যারা আসলে ডিসেবিলিটি নিয়ে কাজ করে, এই 3টা সেক্টরে কাজ করে তাদেরকে। তো আমরা আসলে 2টা স্টেক হোল্ডার ওয়ার্কশপ করেছিলাম। ওই ওয়ার্কশপগুলোতে আমরা শেয়ার করেছি অ্যাবাউট আর মেথোডোলজি, অ্যাবাউট আর ডেটা কালেকশন অ্যাপ্রোচ, আর রিসার্চ অবজেক্টিভস অ্যান্ড সো অন, এবং তারা আমাদেরকে কনস্ট্রাকটিভ ফিডব্যাক দিয়েছে, সেই ফিডব্যাকগুলো আমরা ইনকর্পোরেট করেছি ডিউরিং দ্য রিসার্চ। তো ওইটার পরে আমরা যেটা করেছি, একটা ডেস্ক রিভিউ করেছি এবং একটা পলিসি অ্যানালাইসিস করেছি। বাংলাদেশে হেলথ, এডুকেশন, এমপ্লয়মেন্ট সেক্টরের অনেক পলিসি গভর্নমেন্ট অ্যাডাপ্ট করেছে। তো সেখানে আসলে ডিসেবিলিটি ইনক্লুশন কতটুকু হয়েছে সেটা একটা অ্যানালাইসিস করতে চেষ্টা করেছি আমরা। দেন আমরা একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ সার্ভে করেছি, সেখানে আমরা প্রায় 414 জন পার্সনস উইথ নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার্স ওনাদেরকে সার্ভে করেছি, এবং পাশাপাশি কোয়ালিটেটিভ ইন্টারভিউ করেছি। সেটাতে পার্সনস উইথ ডিসেবিলিটিস ওনারা ছিলেন, কেয়ারার্স ছিলেন, কেয়ার গিভার্স ছিলেন, এবং পাশাপাশি গভর্নমেন্ট অ্যান্ড নন গভর্নমেন্ট স্টেক হোল্ডার্স। তো এটা আমাদের একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ সার্ভের একটা রিপ্রেজেন্টেশন। আমরা মোটামুটি 40টা উপজেলা কভার করতে পেরেছি, এবং অল 4 টাইপস অফ পার্সনস উইথ ডিসেবিলিটিস ওখানে ইনক্লুডেড ছিল। সো আমি যেটা বলতেছিলাম যে ইনডেপথ ইন্টারভিউ, এফজিডি এবং কি ইনফর্ম ইন্টারভিউ করেছি আমরা। খুব ব্রিফলি যদি আমি ফাইন্ডিংস বলি, আমাদের এটা হচ্ছে সোশ্যাল ডেমোগ্রাফিক্স। সো অ্যাপ্রক্সিমেটলি 60% ছিল মেল, এবং তারা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তাদের ডিসেবিলিটি টাইপ সবচেয়ে বেশি ছিল ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবিলিটি ইন আওয়ার স্যাম্পল। দেন এইজটা দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ লোকজন ফ্রম 11 to 20 years ওল্ড, এবং এখানে কোয়ালিটেটিভ ইন্টারভিউ পার্টিসিপেন্টস। এখন আমরা যদি হেলথ কন্ডিশনে দেখি, আমরা আসলে ওনাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনারা কি মনে করেন আপনাদের স্বাস্থ্য অবস্থা কেমন।
তো ওখানে যেমন বাংলাদেশের যে টিপিক্যাল পার্সপেক্টিভ আমরা জানি সবাই নিজেকে একটু ভালো বলতে চাই, এখানেও এটা রিফ্লেক্টেড হয়েছে। 50% অফ দ্য পার্সনস উইথ ডিসেবিলিটিস ওনারা বলেছে যে ওনাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা ভালো, কিন্তু 3% বলছে যে তাদের অবস্থা একটু খারাপ। এবং দেন আমরা যদি দেখি অনেকের মধ্যে আসলে কোমরবিড কন্ডিশন ছিল, মানে ডিসেবিলিটির বাইরেও, তো যেমন ধরেন এপিলেপসি অথবা অ্যাজমা অথবা আদার হেলথ কন্ডিশন ছিল। আবার কোয়ালিটেটিভ একটা কোড আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওনারা আসলে বিভিন্ন ধরনের হেলথ সাফারিংসে ভুগে। তো এরপরে আমরা their status about health related quality of life আমরা চেষ্টা করেছি WHO হুকল ব্রিফ ইউটিলাইজ করে। তো ওখানে আমরা দেখতে পেরেছি আসলে ডাউন সিনড্রোম যাদের, তাদের অবস্থা কম্পারেটিভলি বেটার, মানে যদি আমরা মেন্টাল হেলথ কন্ডিশনস বলি বা ওভারঅল ওয়েলবিং বলি, দেন আদার ক্যাটাগরিজ অথবা গ্রুপস। আর অ্যাসিস্টিভ ডিভাইস ইউজার আমরা দেখেছি মাত্র 11% রিপোর্ট করেছে যে তারা অ্যাসিস্টিভ ডিভাইস ইউজ করে ফর দেয়ার ডেইলি লাইফ। তারপরে আমরা হেলথ সার্ভিস ইউটিলাইজেশন সম্পর্কে একটু এক্সপ্লোর করেছি এবং ওখানে দেখা যাচ্ছে যে খুব কম সংখ্যক পার্সনস উইথ ডিসেবিলিটি আসলে হেলথ সার্ভিস ইউটিলাইজ করে, ফর্মাল হেলথ কেয়ার ইউটিলাইজ করে। এবং কোয়ালিটেটিভ কোডে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের ব্যারিয়ার্স আসলে ওনারা এক্সপিরিয়েন্স করে যখন ওনারা হেলথ সার্ভিস ইউটিলাইজ করতে যায়। থ্যাংক ইউ। আমরা দুঃখিত, আমাদের যিনি প্রধান অতিথি মিস শারমিন, আমি বিনীতভাবে তাকে অনুরোধ করছি কিছু বলবার জন্য। অনারেবল অ্যাডভাইজার, মিনিস্ট্রি অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, মাননীয় উপদেষ্টা, আমাদের খুব সৌভাগ্য যে আমরা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন এরকম একজন মানুষকে উপদেষ্টা হিসেবে পেয়েছি। আমরা তাঁর কথা শুনতে চাই। এমনই অপারগতা আমার অবস্থাটা যে আমাকে একটা জায়গায় পৌঁছাতে হবে আমাদের চিফ পৌঁছানোর আগে। তো সে কারণে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি, এবং যে বিষয়টি আমার মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় বিষয়। এই বিষয়ে প্রথম কথা হচ্ছে আমি ফাইন্ডিংটা পুরোটা শুনতে পারলাম না, সেহেতু আমি ফাইন্ডিংটা চাই এবং সেটা আমি অবশ্যই দেখব এবং ভাববো যে এটার থেকে আমরা কি পাচ্ছি এবং সেগুলোর ভিত্তিতে আমাদের কি কি করা যেতে পারে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে এখানে যে কথাগুলো বলেছে কোনোটাই তো ডিবেট করার নয়। বাংলাদেশে আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে, যেহেতু আমরা এরকম একটা সার্ভে করছি, একটু দেখার দরকার যে বাংলাদেশের কোন এলাকাগুলো বিশেষ করে আই এগ্রি এই শব্দটা ওভাবে ব্যবহার না করা, কিন্তু আমি প্রায় যখন এই কথাটা বলি আমি বলি যাদের বিশেষ মেধা আছে সেই জায়গাটা থেকে আমাদের উপকূলীয় এলাকায় আমি লক্ষ্য করেছি যে ওখানে বেশ সমতলের জায়গার চাইতে ওখানে এই গোষ্ঠীটার সংখ্যা বেশি বলে আমার মনে হয়েছে। তো আমার মনে হয় এই গবেষণার মধ্যে দিয়ে আমরা রিজিওনাল ডিস্ট্রিবিউশনটা পাচ্ছি কি না, যদি না পেয়ে থাকি তাহলে এটা নিয়ে ভাবতে হবে, কারণ এটা কিন্তু আমার জন্য একটা ডিটারমাইনিং ফ্যাক্টর যে কিছু কিছু এলাকা দাবি রাখে বিশেষ নজরের। সরকারের ভিতরে, গভর্নমেন্টের ভেতরে একটা বেশ ব্যাপক চেষ্টা আছে। সেই চেষ্টাটার ভিতরে আমি বলবো যে ভালো ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে, এবং সেই জায়গাটায় কিন্তু আমার একটা আগ্রহের জায়গা বোঝা যে সরকারের বাইরে যারা কাজ করছেন, সেটা আমাদের দেশের মানুষ বিদেশেই হোক আর দেশের ভেতরেই হোক, সেখানে কমপ্লিমেন্টারিটি অ্যান্ড সাপ্লিমেন্টারিটিটা কীভাবে কাজ করতে পারে ইন অর্ডার টু ইমপ্রুভ দ্যাট সিচুয়েশন। তো আমার একটা অবজারভেশন হচ্ছে আমাদের রিসোর্স পুলটা, হিউম্যান রিসোর্স পুলটা খুবই সীমিত। আমাদের যে পরিমাণ প্রয়োজনীয়তা, যদি আমরা মনে করে থাকি যে আমাদের 3.3 মিলিয়ন, এটা তো বিশাল একটা সংখ্যা, এবং এটা এত স্পেশালাইজড একটা হিউম্যান রিসোর্সের প্রয়োজন এটাকে যত্ন নেওয়ার জন্য, এবং এটা এমন একটা সংবেদনশীল অর্থনীতি প্রয়োজন, এটার জন্য আগ্রহী হয়ে এগিয়ে এসে কাজ করা। এমনকি আমি মনে করি একটা রাষ্ট্রের ইকোনমিক পলিসিটা ডিটারমিন করবে আমি এই মানুষগুলোর জন্য ঠিকমতো কাজ করব কি করব না।
যেমন যে আমার এই জায়গাটায় কাজ করতে হলে আমি মনে করি যে আমাদের কেয়ার ইকোনমির মানসিকতাটা থাকতে হবে। তো এই তো অনেকগুলো প্রশ্ন এটার সাথে জড়িত। আর আমার সরকারের ভেতরে যে বিষয়গুলো যে প্রায় 12 রকমের বোধহয় কেস আছে, তাই না ফরাস? 12 রকমের ডাইভার্স গ্রুপের সাথে কাজ করছে। আমি যেই জায়গাটায় হোঁচট খাচ্ছি, এবং আমি এটা ফ্র্যাঙ্কলি বলতে চাই, বিকজ উই ওয়ান্ট টু ইমপ্রুভ, উই নিড টু টেক দিস a step further, সেটা হচ্ছে যে there is no dearth of the investment that has been made inside the government. Institutionally অনেক কিছু আছে, কিন্তু এটা মানের জায়গায়, মানদণ্ডের জায়গায় এটা আমরা ধরে রাখতে পারি না এককভাবে। এবং যে একটা কথা বললাম যে পুল অফ হিউম্যান রিসোর্স, এটা খুব সীমিত, এটা আরও অনেক ব্যাপকভাবে আমাদের তৈরি করতে হবে। আমি যদি এই কেয়ারটা দিতে চাই, রাষ্ট্রীয়ভাবে দিতে চাই বা রাষ্ট্রের বাইরে বেসরকারি খাত থেকে দিতে চাই, বাংলাদেশে এই নিডটা কম, মানে রিসোর্সটা কম, নিডটা কম না, ভুল বলেছি, রিসোর্সটা কম। এই রিসোর্সটা বাড়ানো খুবই 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 জরুরি, এবং যত দ্রুত আমরা এটা করতে পারি। আমাদের ঘরের ভেতরে যে প্রয়োজনীয়তাটা আছে, সেই প্রয়োজনীয়তাটাই আমরা মানে মিট করতে পারছি না। আমাদের প্রয়োজনের যে পরিমাণের প্রয়োজন, সেই তুলনায় আমাদের সেই রিসোর্সটা কম। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই রিসোর্সের বাংলাদেশের একটা এই রিসোর্সটা বাড়ানোর জন্য আমাদের যে কি বলবো এক্সপার্টিসটা at the population, at the general population level, এটা আমার মনে হয় একটু দীর্ঘ আলাপেরও বিষয়, আমি হয়তো একটু দ্রুত কথা বলছি। এটা কয়েকটা স্তরে ভাবতে হবে। এবং দেখুন, আমার মতে লক্ষাধিক আমার হিউম্যান রিসোর্স দরকার হবে, কিন্তু আমরা কি ভাবতে পারি কি না যে একটা প্রাইমারি প্রাইমারি হেলথ, প্রাইমারি এডুকেশন, primary care for these people with special needs, তাহলে হয়তো আমরা খুব দ্রুত একটা পুল অফ রিসোর্স তৈরি করতে পারবো। তো একটা বেসিক লেভেলে আমাদের রিসোর্স লাগবে, একটা মিড লেভেলে, একটা টপ লেভেলে। টপ লেভেলের কথাটা বলছি আমি স্ট্যান্ডার্ড, ইন্টারন্যাশনাল ওয়েল অ্যাকসেপ্টেড স্ট্যান্ডার্ড, যেটা আমরা যে কোনো উন্নত দেশে দেখতে পাই, সেটা আমি আনবো কী করে? তো সেখানে একটা মেন্টরশিপ আমাদের খুব দরকার, একটা স্পেশালাইজড টিম in collaboration with the international community and with organizations like APASEN. APASEN-এর কথা শুনে তো আমি বেশ অবাক হলাম, যে আমি দুঃখিত, আমি এটার সম্পর্কে খুব একটা তেমন জানতাম না। আপনাদের you have 500 employees. That's a huge institution. এবং আপনারা যেহেতু ইউকেতে, ইউনাইটেড কিংডমে কাজ করছেন, তাহলে নিশ্চয়ই আপনারা একটা মানসম্মত জায়গায় কাজ করছেন। এবং সেই ক্ষেত্রে আমি স্পষ্ট দেখতে পাই যে আপনাদের মতো সংগঠনগুলোর আমাদের সাথে কোলাবোরেশনের প্রয়োজন হবে, এবং সেটা করা উচিত। আমি মনে করি সময় এসেছে রাষ্ট্রীয় প্রয়াসগুলোর দরজা খুলে ফেলা, এবং খুলে আমাদের দেশে বিদেশে আমাদের নিজেদের মানুষরাই যারা দেশে বিদেশে কাজ করছে উঁচু মানের, তাদের সাথে আমাদের কোলাবোরেটিভ কাজে অ্যাকশনে আসা দরকার। আমরা যদি সারাক্ষণ ট্রায়াল অ্যান্ড এররের মধ্যে দিয়ে রিইনভেন্ট করি, আমাদের অনেক সময় লেগে যাবে। তো এই জায়গাটাতে আমার মনে হয় যে আমাদের খুব মনোযোগ দিতে হবে। তো আমি দুটো কথা বললাম এখানে, একটা হচ্ছে the urgent need to develop a pool of human resource, একটা critical mass খুব জরুরি দরকার। How can we do it? এখানেও কিন্তু আপনাদের মতো অভিজ্ঞ সংগঠনগুলোকে আমি দেখতে পাই যে আমরা একসাথে কাজ করতে পারি। আর দ্বিতীয়ত যেটা বললাম, যে আমাদের যেগুলো এক্সিস্টিং আছে সেটাকে স্ট্যান্ডার্ডে নিয়ে আসা। আপনাদের স্টাডিটা ডিএইচডি দেখেছে কি না, আমার কথা বলছিলাম আমি আপনাদের কলিগদের সাথে, অ্যাটেনশন ডিসঅর্ডার নিয়ে আপনারা কাজ করেছেন কি? এই ফাইন্ডিংসের মধ্যে করেছেন।
এটা একটা। আর আমার আরেকটা প্রশ্ন ছিল যে আমাদের গভর্নমেন্টের ভেতরে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে সেটাও কিন্তু একটা অ্যাসেসমেন্ট করা আচ্ছা আচ্ছা করা দরকার। সেটা আমার জন্য খুবই কি বলবো মিনিংফুল হবে। তো আমি খুবই দুঃখিত, আমি এত হুড়োহুড়ি করে কথা বলছি, কিন্তু এইটুকু আমি বলতে চাই যে এই কাজটি দেখুন, বিশ্বজুড়ে একটা কথা আছে যে একটি দেশের সভ্যতা, একটি দেশ তার নারীকে কিভাবে দেখে সেটার উপর দিয়ে আমরা বিচার করি একটি দেশ কত সভ্য। আমি বলবো একটি দেশের সভ্যতা আমরা বিচার করব আমাদের যে এই যে বিশেষ মেধার যে মানুষগুলো তাদেরকে নিয়ে আমরা কি করছি, এবং তাদের বিচারে আমার দেশের সভ্যতা মান যাচাই হোক। আপনাদের সকলকে অশেষ ধন্যবাদ। আমি দুঃখিত, আবার ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে এত হুড়োহুড়ি করে বললাম। তবে প্লিজ লেট মি ডু সে দ্যাট আই উড লাইক টু মিট উইথ দ্য টিম and before they leave, and I would like to look at the work that you have done. Thank you very much. অনেক ধন্যবাদ মাননীয় উপদেষ্টাকে। এবং যেটি মাননীয় উপদেষ্টা বলে গেছেন যে আমরা একটা অন্তর্ভুক্তিমূলক বা ইনক্লুসিভ একটা সোসাইটির জন্য, একটা মানবিক সোসাইটির জন্য কাজ করে যাচ্ছি। এবং আমার মনে হয় যে এই যাত্রায় শুধুমাত্র আপার হাসান ইন্টারন্যাশনাল বা ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি নয়, আজকে এই রুমের মধ্যে আমরা যারা আছি, রুমের বাইরে একটা ওয়াইডার জনগোষ্ঠী যারা নিজেদেরকে সংবেদনশীল মনে করেন, প্রত্যেকেই এই যাত্রার সাথী। আমি প্রফেসর তানভীর হাসান এবং লিমিয়া দেওয়ান সহ রেদওয়ান ভাই আপনাদেরকে আবার একটু কষ্ট দেব, যেহেতু খুব তাড়াহুড়ো করে আপনাদের ফাইন্ডিংসগুলো বলেছেন, আপনারা যদি একটু সাম আপ করেন, সামারাইজ করেন, এবং সেটাও সংক্ষেপে, কারণ আমরা যে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার যে সেশনটি রয়েছে সেখানে আমাদের আরও এক্সপার্ট রয়েছেন, ডিস্টিংগুইশড অতিথিরা রয়েছেন, তারা কথা বলবেন, প্রশ্নের জবাব দেবেন এবং এটি নিয়ে আরও আলোচনা হবে। তবে এটি নিশ্চিত করে বলতে পারি আগামী 1 ঘন্টার মধ্যে খুবই কম্প্যাক্ট একটা অনুষ্ঠান, আপনারা সবাই থাকেন, আমরা অনুষ্ঠানটি শেষ করব। আমি জনাব তানভীর হাসানকে অনুরোধ করছি আপনার প্রেজেন্টেশনের বাকি অংশ যদি একটু কন্টিনিউ করেন। যেটা আমি শুরুতে বলেছিলাম যে যাদেরকে নিয়ে রিসার্চ তাদেরকে শুরু থেকে এনগেজ করা, তো সেটা আমরা পার্টিসিপেটরি অ্যাকশন রিসার্চের থ্রুতে আমরা ট্রাই করেছি। এখন রিপ্রেজেন্টেটিভ সার্ভেটার মধ্যে আমরা আসলে 40টা উপজেলা কভার করেছি, এবং আমরা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্ট্রি একটা ডেটাবেস মেনটেন করে, আপনারা সবাই জানেন, সেই ডেটাবেসটাকে ইউজ করেছি। সেই ডেটাবেসটাকে ইউজ করে আমরা র্যান্ডমলি 414 জন পার্সনস উইথ এনডিডিজ ওনাদেরকে পিক করেছি ফর দ্য সার্ভে, অ্যান্ড উই কালেক্টেড ডেটা ফ্রম দ্যাম। এর পাশাপাশি আমরা আসলে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন করেছি তাদের কেয়ারার্স এবং কেয়ার গিভার্সের সাথে, অলসো পার্সনস উইথ ডিসেবিলিটিস ওনাদের সাথে, কারণ কেয়ারার্স এবং কেয়ার গিভার্সদের যে ভিউটা, তাদের যে স্ট্রাগলস, সেগুলো আমরা আসলে ডকুমেন্টেশন করার চেষ্টা করেছি। তো এর পাশাপাশি যেটা আমি বলতেছিলাম যে আমাদের রিসার্চের একটা বড় অংশ ছিল পলিসি অ্যানালাইসিস করা, যে বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের যেসব পলিসি অ্যান্ড প্রোগ্রামস আছে সেগুলো আসলে কতটুক নিডটাকে অ্যাড্রেস করতে পারছে, মানে পার্সনস উইথ নিউ ডেভেলপমেন্টাল ডিসেবিলিটি অথবা ডিসেবিলিটি গ্রুপটার। তো সে কারণে আমরা আসলে পলিসি রিভিউর পাশাপাশি 49 কি ইনফর্ম ইন্টারভিউ করেছি, এবং ওখানে সিনিয়র গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস, মিড লেভেল গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালস এবং আদার এনজিএস ডিপিওস যারা আসলে ডিসেবল পিপলদের নিয়ে কাজ করে তাদেরকে ইন্টারভিউ করেছি। এখন আমি যদি বলি আসলে কি ডেটা আমরা কালেক্ট করেছি ফ্রম পার্সনস উইথ নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার্স। সো আমরা ওনাদের থেকে বেসিক ইনফরমেশন নিয়েছি, যেমন ওনাদের এজ, ওনাদের জেন্ডার, ওনাদের আরবানে থাকে নাকি রুরালে থাকে সে ধরনের ইনফরমেশন, পাশাপাশি ইনকাম, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সো অন। তার পাশাপাশি তাদের ডিসেবিলিটি টাইপ, ফ্যামিলি সাপোর্ট, দেন তাদের হেলথ কন্ডিশন এবং হেলথ সার্ভিস ইউটিলাইজেশন, ব্যারিয়ার্স টু হেলথ কেয়ার, অ্যান্ড অলসো তাদের এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন, অ্যাক্সেস টু এডুকেশন, এখানে কী কী ব্যারিয়ার্স ওনারা এক্সপিরিয়েন্স করে, অথবা এমপ্লয়মেন্ট অথবা লেবার মার্কেটে তাদের পার্টিসিপেশন। এরপরে যদি আমি একটু ফাইন্ডিংসে যাই, যেটা আমি শুরুতে একটু বলতে চেষ্টা করেছি যে আসলে মোটামুটি সব ক্যাটাগরির পার্সনস উইথ এনডিডিস ওনারা ছিলেন আমাদের স্যাম্পলে। তো সবচেয়ে বেশি যেই গ্রুপটা রিপ্রেজেন্ট করে আমাদের স্যাম্পলে সেটা হচ্ছে ইন্টেলেকচুয়ালি ডিসেবিলিটি, এরপরে আছে অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার, দেন সেরিব্রাল পালসি অ্যান্ড ডাউন সিনড্রোম। এবং বেশিরভাগই আসলে ইয়াং এজ গ্রুপে আমরা দেখতে পাচ্ছি 37% অফ দ্য সার্ভে পার্টিসিপেন্টস they were between the age group 11 to 20 years.
কোয়ালিটেটিভ পার্টিসিপেন্টস আসলে যেটা আমি বললাম যে এখানে আসলে কেয়ারার্স কেয়ার গিভার্সরা ছিল, এখানে পার্সনস উইথ ডিসেবিলিটিস মানে নিউরো ডেভেলপমেন্টের ডিসঅর্ডার্স আছে এরকম লোকজন ছিল, তার পাশাপাশি গভর্নমেন্ট অ্যান্ড নন গভর্নমেন্ট স্টেক হোল্ডার্স ছিল। এখানে যদি আমরা একটু হেলথ কন্ডিশন দেখি, এখানে আসলে ওনাদের বেশিরভাগই মোর দেন 50%, হাফ অফ দ্য পার্টিসিপেন্টস সার্ভে পার্টিসিপেন্ট তারা বলেছে তাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা ভালো। এবং এরপরে যদি আমরা দেখি যে আমরা জানি গ্লোবালি এটা একটা মানে এভিডেন্স আমাদেরকে সাজেস্ট করে যে কোমরবিড কন্ডিশনস যেমন ডায়াবেটিস, তারপরে হাইপারটেনশন অথবা আদার ডিজিজ কন্ডিশনস, এগুলো আসলে অনেক কমন এবং পার্সনস উইথ ডিসেবিলিটিস। সো সেটা আমরা এক্সপ্লোর করতে ট্রাই করেছি এবং আমাদের স্যাম্পলে আমরা পেয়েছি যে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1/3 অফ দ্য পার্টিসিপেন্টস দে রিপোর্টেড দ্যাট ওনাদের একটু কোমরবিড কন্ডিশন আছে। তো কী ধরনের কোমরবিড কন্ডিশন আছে সেটা ওই রাইট সাইডে যে গ্রাফটা সেখানে দেখানো হয়েছে। তারপরে আমরা একটু কোয়ালিটি অফ লাইফ মেজার করতে চেষ্টা করেছি, কারণ ওনাদের আসলে মেন্টাল হেলথ সাফারিংস অনেক হয়, যারা ডিসেবল পার্সন তাদের হয়, ওই ফ্যামিলিটা যেখানে কেয়ার গিভার্স তারা যারা টেক কেয়ার করে তাদেরও এক ধরনের স্ট্রাগল হয়। তো সেই কারণে আমরা ওনাদের মেন্টাল হেলথ কন্ডিশনস বা ওভারঅল কোয়ালিটি অফ লাইফ কেমন সেটা এক্সপ্লোর করতে ট্রাই করেছি। এবং এখানে আপনারা জানেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটা টুল আছে যেটাকে আমরা বলি হুকল ব্রিফ, এই টুলটাকে আমরা ইউজ করেছি এবং ওখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে ডাউন সিনড্রোম যাদের আছে তারা আসলে সবচেয়ে ভালো পজিশন আছে তাদের ওয়েলবিং স্ট্যাটাস দেন আদার পার্টিসিপেন্ট গ্রুপস। এরপরে আমরা যদি দেখি হেলথ সার্ভিস ইউটিলাইজেশন, এখানে আসলে হেলথ সার্ভিস খুব বেশি যে ইউটিলাইজ করেন ওনারা এরকম না, এবং ফর্মাল হেলথ কেয়ার ইউটিলাইজেশনটা আসলে লো। আমরা যেমন ওখানে দেখা যাচ্ছে ওই যে আপনারা একটু দেখতে পাচ্ছেন রাইট সাইডে যে টেবিলটা, মাত্র 73 জন পার্টিসিপেন্টস ওনারা কোনো না কোনো সময় আসলে হেলথ সার্ভিস সিক করেছে ফ্রম ফর্মাল হেলথ কেয়ার সিস্টেম। তো ওখানে দেখা যাচ্ছে যাদের ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবিলিটি বেশি তারা একটু বেশি করেছে, ফলোড বাই অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার অ্যান্ড সেরেব্রাল পালসি অ্যান্ড ডাউন সিনড্রোম। তো নিচে দুইটা কোয়ালিটেটিভ কোড দেখতে পাচ্ছি আমরা যে অনেক সময় এই যে বড় একটা অংশ আসলে হেলথ সার্ভিস ইউটিলাইজ করে না, সেটার বিভিন্ন ধরনের ব্যারিয়ার্সের কারণে। একটা হচ্ছে আমাদের যে হেলথ ওয়ার্কফোর্স আসলে নট ক্যাপেবল টু প্রোভাইড ডিসেবিলিটি ইনক্লুসিভ হেলথ সার্ভিস। তারপরে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারের প্রবলেম আছে। আমাদের যেমন উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স যদি আমরা বলি, মেজরিটি অফ দ্য উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সেস বাংলাদেশে এগুলো আসলে ডিসেবিলিটি ফ্রেন্ডলি না। ওখানে ধরেন র্যাম্পের একটা ল্যাকিং আছে, প্লাস আদার ইকুইপমেন্টেও প্রবলেম আছে আমাদের। তো সেগুলো আসলে অনেক সময় ওনারা ডিসকারেজ ফিল করে, কারণ এখানে যেমন দেখতে পাচ্ছেন ওই যে রাইট সাইডে যে কোডটা, যে একজন পার্টিসিপেন্ট শেয়ার করেছে যে আই ওয়েন্ট টু দ্য হসপিটাল বাট ডক্টরস, উনি আসলে খুব বেশি ওনার সাথে পোলাইটলি অনেকক্ষণ যে কথা বলবে, ওনার প্রবলেম শুনবে, সেগুলো না শুনেই ওনাকে অনেকটা তাড়াহুড়ো করে করে দিয়েছে। সো দ্যাট পারসন ওয়াজ নট হ্যাপি উইথ দ্য সার্ভিস। সো এই কারণে আসলে হেলথ ওয়ার্কফোর্সকে ক্যাপাসিটেট করা আমাদের খুব দরকার, পাশাপাশি হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়েও আমাদের কাজ করা দরকার। এরপরে আমরা যদি এডুকেশনাল স্ট্যাটাসে আসি, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি মাত্র 37%, মোর দেন 1/3 আর কি বলতে পারি আমরা। ওনাদের একটু অপরচুনিটি হয়েছিল এডুকেশন ইনস্টিটিউশনে যাওয়া। এখানে এডুকেশন ইনস্টিটিউশনগুলো ফর্মাল ইনস্টিটিউশনেই আমরা কনসিডার করেছি, সেটা এনজিও রান স্কুল হতে পারে, অথবা গভর্নমেন্টের স্কুল হতে পারে, অথবা স্পেশাল স্কুল হতে পারে। তো এই যে 37% পার্টিসিপেন্ট গিয়েছে, 37% অফ দ্য সার্ভে পার্টিসিপেন্টস এডুকেশন ইনস্টিটিউশনে গিয়েছে। তো তাদেরকে আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম আসলে যে আপনারা ওখানে কী ধরনের ব্যারিয়ার এক্সপিরিয়েন্স করেন। তো সেটা ওনারা এই ফিগারটাতে বলেছে, যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনলি 8.7% অফ দ্য 37% বা 151 জন, মানে 414 জনের মধ্যে 151 জন কোনো না কোনো তাদের জীবনে এডুকেশনটা অ্যাক্সেস করতে পেরেছে। তো তাদের মধ্যে মাত্র 8.7% বলেছে যে তারা আসলে তাদের জন্য অ্যাভেলেবিলিটি ছিল, স্পেশাল এডুকেশন স্কুলে ছিল এবং রিহ্যাবিলিটেশন সার্ভিস ছিল। কারণ আমরা জানি যে চিলড্রেন উইথ নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার্স তাদের আসলে এডুকেশন যখন আমরা প্রোভাইড করতে যাই তাদের আসলে রিহ্যাবিলিটেশন সার্ভিসও দরকার হয়। তো সেটাও খুব লো, মাত্র 5% রিপোর্ট করেছে যে তারা রিহ্যাবিলিটেশন সার্ভিস রিপোর্ট করেছে ফ্রম দেয়ার এডুকেশন ইনস্টিটিউশনস। তো পাশাপাশি যদি আমরা দেখি রাইট সাইডে যে দুইটা পাই চার্ট, ওখানে আসলে স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট দে রিসিভ ফ্রম দ্য ক্লাস টিচার্স এবং হচ্ছে তাদের পিয়ার গ্রুপ
তো এখানেও মোটামুটি একটা পিকচার এখানে দেখা যাচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রেই ওনারা আসলে অ্যাসিস্ট্যান্ট রিসিভ করেছে, বাট আমরা যেটা বলি যে একদম নিউরো ডেভেলপমেন্টের ডিসেবল চিলড্রেনদের যদি আমরা এডুকেশন প্রোভাইড করতে চাই, তাদের জন্য যেইভাবে আসলে এডুকেশন প্ল্যান করা উচিত, একটা আউটকাম বেসড মেজার করে ওনাকে ওইভাবে এডুকেট করা, সেটা আসলে ওইভাবে ছিল না। আমাদের রিসার্চ ফাইন্ডিংসে এটা উঠে আসছে। তারপরে এমপ্লয়মেন্ট স্ট্যাটাসটা যেটা আপনারা সবাই এক্সপেক্ট করতে পারেন, আসলে এই গ্রুপটা ওনাদের মধ্যে এমপ্লয়মেন্ট স্ট্যাটাসের যেই প্রপোর্শন সেটা খুবই লো। আমাদের স্টাডিতেও এটা রিফ্লেক্ট হয়েছে। অনলি 70% অফ দ্য রেসপন্ডেন্ট ওনার তারা শেয়ার করেছে যে তারা আসলে দে হ্যাড দ্য অপরচুনিটি টু ওয়ার্ক, এবং বেশিরভাগই আসলে শেয়ার করেছে যারা ইনফর্মাল সেক্টরে তারা এমপ্লয়মেন্ট পেয়েছে। যেমন রাইট সাইডে যে বার চার্টটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, অনেকেই আসলে বলছে যে তারা ডে লেবারার হিসেবে কাজ করেছে 40%, আবার অনেকে বলেছে ধরেন বিজনেসম্যান অনলি স্মল প্রপোর্শন 6.8%, টিচার হিসেবেও কয়েকজন ছিল। তো বাট আলটিমেটলি আসলে পার্সেন্টেজটা খুব লো, এবং মাত্র 414 জনের মধ্যে মাত্র 16% হচ্ছে কোনো না কোনো এমপ্লয়মেন্টে যুক্ত ছিল। এখন আমরা যদি টাইপ অফ ডিসেবিলিটি ওয়াইজ দেখি, এখানে আসলে দেখা যাচ্ছে যে ডাউন সিনড্রোম যাদের আছে তারা কম্পারেটিভলি এমপ্লয়মেন্টে বেশি এনগেজ থাকে দেন আদার 3 গ্রুপস। আর রাইট সাইডে একটা কলামে আমরা দেখতে পাচ্ছি, রাইট সাইডে যে আমাদের কোডটা দেখতে পাচ্ছি কোয়ালিটি ফাইন্ডিংস থেকে, সেখান থেকে আসলে বোঝা যাচ্ছে যে ওনারা যে ডিসক্রিমিনেশন ফেস করে, মানে ইভেন ইফ দে ওয়ার্ক ইন দ্য ইনফর্মাল সেক্টর, এবং আমরা জানি ইনফর্মাল সেক্টরেই ডিসক্রিমিনেশন বেশি হয়, তো সেখানে আসলে ওনারা অনেক ধরনের ডিসক্রিমিনেশন ফেস করে, এবং এটা একটা এক্সাম্পল। আমি এখন হ্যান্ড ওভার করবো আমার কলিগ লিমি আপাকে টু টক অ্যাবাউট দ্য। আমি খুব শর্ট করে বলতে চাই, এখানে আমরা 3টা ব্যাগে সবাই পেয়েছেন 3টা বই, একটা রিসার্চ ব্রিফ, একটা পিকটোরিয়াল বুকলেট, আর একটা হচ্ছে পলিসি ব্রিফ। তো আমি এই পিকটোরিয়াল বুকলেট সম্বন্ধে বলতে চাচ্ছি। এটার করার পারপাসটাই ছিল যে এদের গল্প, আমাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা করে গল্প আছে, তো স্পেসিফিক্যালি এদের গল্পটাকে একটু আলাদা করে আমরা 7 জনের গল্পকে নিয়েছি, রুরাল এবং আরবান। এখানে প্রথমেই আমি আনিলা এখানে আছে, এখানে কয়েকজন বেনিফিশিয়ারিজ এখানে আছে অলরেডি আমাদের অনুষ্ঠানে, ওরা নিজেদের গল্প বলবে। তো এখানে যেটা ছিল ও হলো সিপি, এবং ওর যেটা চ্যালেঞ্জ ছিল যে ওকে আইসোলেটেড করা হতো। স্ট্রেংথ হচ্ছে এত কিছুর পরেও আনিলা কিন্তু পড়াশোনা করতে পেরেছে, এবং আনিলা পড়াশোনা শেষ করতে পেরেছে, এবং সে নর্থ সাউথে পড়ছে। এবং আমাদের কাছে যেটা একটা আরও আনিলার অনেক বড় বড় কথা, মানে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা আছে। যেমন আনিলার একটা কথা এখানেই লেখা নাই, আমি এখন মনে হচ্ছে যে বলি যে ওর ক্লাস, ওর যে টিউটার, হোম টিউটার, ও একটা বাচ্চা এসেছিল ওর কাছে, হোম টিউটারের মেয়ে। তো ও যখন তাকে বলে যে এটা কে, আনিলাকে জিজ্ঞেস করে, তো আনিলা ওই হোম টিউটার বলেছিল যে এই হচ্ছে দুষ্টুমি করেছিল, তো তাই ওর এরকম হয়েছে। তো আনিলার ছবি দেখতে পাচ্ছেন, একটু পর আনিলাকে ফিজিক্যালিও দেখতে পারবেন। এই ধরনের কথা কতটা কষ্ট দেয় মনে, এরপরও সে কিন্তু পড়াশোনা করেছে, এবং সে আশা করছে যে এই ধরনের কথা যেন আমরা না বলে থাকি অ্যাকচুয়ালি। আর আমাদের এখানে মেসেজ হচ্ছে হাইলাইট দ্য নিড ফর অ্যাক্সেসিবল মেন্টাল হেলথ কেয়ার অ্যান্ড ফ্যামিলি সাপোর্ট। ফ্যামিলি সাপোর্ট অনেক দরকার, আর একটা মেন্টাল হেলথটাও খুবই প্রয়োজন। এখানে এই মার্জিয়া, ওর অটিজম স্পেক্টার থাকা সত্ত্বেও সে কিন্তু পড়াশোনা করে গেছে, এসএসসি পর্যন্ত সে পড়াশোনা করেছে। কারণ অটিস্টিক বাচ্চারা লেখাপড়া করবে বা এত দূর পড়াশোনা করে যাবে এটা কিন্তু কম কথা না, তারপরেও সে পড়াশোনাটা কন্টিনিউ করে যেতে পেরেছে। এবং আমাদের এখানে ওর এটাই আমার ওর কাছে খুব মনে হয় যে একটা স্ট্রেংথ। আর কি নোট হচ্ছে, ওর যদি কেউ ডিসেবল বলে এটা ওর খুবই কষ্ট হয়। আর আমাদের মেসেজ হচ্ছে স্ট্রেস, এখানে ইম্পর্টেন্স ইনক্লুসিভ এডুকেশন আমাদের দেওয়া, আর কমিউনিটি সাপোর্ট আমাদের দেওয়া। যারা পড়তে চায় তাদেরকে আমাদের উচিত কমিউনিটি সাপোর্টটা দেওয়া, এবং নিজের সকলেরই আমাদের এটা ওদেরকে সাপোর্ট করা, ওদের পড়াশোনা, ওদের হেলথ, যে যেভাবে আছে। আতিয়া ও খুবই সুন্দর কাজ করে, এবং সে খুব সুন্দর গান করে, এবং ওর গান না শুনলে আসলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না যে ও কীভাবে বলে। ওর এসডি আছে, অটিজম স্পেকট্রাম, ওর ফাইন মোটর স্কিল ইস্যুস আছে চ্যালেঞ্জের মধ্যে। তো সে চায় ইন ফিউচার যে সে একটা ইসলামিক সিঙ্গার হবে। তো ইনক্লুসিভ এডুকেশনে যদি আমাদের ভোকেশনাল ট্রেনিং সিস্টেমগুলো থাকে,
যে ভোকেশনাল ট্রেনিং করার, ভোকেশনাল এডুকেশনটা প্রায়োরিটি দেওয়া হয়, কারণ সবাই তো পড়াশোনা করতে পারবে না, তাহলে হয়তো এই ধরনের ব্যক্তিরা অনেক দূর উপরে উঠতে পারবে। এরপর আসে পল্লব। ও আমাদের গ্রামের, যশোরের একটা গ্রামের, ছোট্ট একটা গ্রামের একটা ছেলে, অতি সাহসী একটা ছেলে। ও সেরেব্রাল পলসি। ও অনেক বুলির শিকার হয়, অনেক ডিসক্রিমিনেশন ও জীবনে পেয়েছে। ইভেন কি স্কুল টিচার পর্যন্ত তাকে বলেছে যে তুমি কিচ্ছু করতে পারবে না, তুমি জীবনে সাকসিডই করতে পারবে না, বিকজ ওর মাত্র পায়ের মধ্যে একটুখানি সমস্যা, একটুখানি হাঁটা চলা করলে বুঝে যায়। এরপরেও সে নিজের সাহসে পড়াশোনাটা আগে এগিয়ে নিয়েছে এবং সে মনে করে না যে তাকে বুলি করে, বুঝেছে যে তাকে বুলি করবে, এবং তার প্যারেন্টসের প্রচুর সাপোর্ট আমরা এখানে ছিল। তো আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে এখানে খুব আর্জেন্ট ইনক্লুসিভ স্কুল প্রত্যেকটা এলাকায় হবে এবং কমিউনিটি অ্যাওয়ারনেস খুব প্রয়োজন। তাহলে এই ধরনের ব্যক্তিরা সুন্দরভাবে পড়াশোনা করে যেতে পারবে এবং এটা এডুকেশনের সেক্টর থেকে আমাদের নেওয়া। এরপর আসছে সামাদ। এও আমাদের এন্টারপ্রেনার হিসেবে খুবই ভালো এবং আমাদেরকে অবাক করে দিয়েছে। একটা খুব সিভিয়ার সেরেব্রাল পলসি জনিত এক ব্যক্তি। তার লিমিটেশন তো ছিল মোবিলিটিতে, খুব সিরিয়াসভাবে। তার স্ট্রেংথ হচ্ছে সে খুব ভালোভাবে সে এই কাজ করতে পারে। কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার খুলেছে, যেটা আমরা হয়তো স্বপ্নও ভাবি না যে কী করে কম্পিউটার ট্রেনিং দেবো, এবং সে ওটা লিড করে। তো 12 জনকে সে একসাথে ট্রেনিং দেওয়া এবং প্রচুর অনেকগুলো তার আন্ডারে এমপ্লয়ি তৈরি করেছে। এবং তার কথা যে সে ফিউচারে একটা স্বপ্ন এন্টারপ্রেনার হবে। আর আমাদের কাছে মনে হয় তার একটা স্কিল বিল্ডিং এবং এন্টারপ্রেনারশিপ ক্রিয়েট করা, যেটা ইকোনমিকলি সবাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে পারে। ইকোনমিকলি যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে পারে প্রতিটা ব্যক্তি, তাহলে আর মানুষের কাছে এরা দয়ার হবে না, বরঞ্চ এরা কিন্তু ট্যাক্স পেয়ার হবে খুব ভালো মতন। সকলে যদি প্রপারলি ইনকাম করতে পারে, এটা এমপ্লয়মেন্টের দিক থেকে আমি মনে করছি। আমি খুব তাড়াতাড়ি বলছি, মানে সময়ের জন্য, কারণ সবাই হয়তো ওয়েট করছে। তো কোয়েশ্চেন আনসার সেশনে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থেকে বলেন। রনি হচ্ছে ডাউন সিনড্রোম। সেও আমাদের এখানে আজকে উপস্থিত আছে। ওর স্মার্টনেস দেখে আমি খুবই অবাক হই। সে নিজে এত বুলি শিকার হয়, ওয়ার্ক প্লেসে প্রচুর বুলি হয় এবং তার হেলথ ইস্যু হয়ে গেছিলো। এরপরও সে কিন্তু সাকসেসফুলি অফিসে কাজ করছে এবং সে একাডেমিক এডুকেশন ওরকমভাবে এত ভালোভাবে কিন্তু পুরোটা শেষ করেনি। এরপরও তার কাজের দক্ষতা এবং কাজের ডেডিকেশন থেমে থাকে নাই, এবং সে চায় যে তার কাজ দিয়ে সে ফিউচারে আসবে। আর কল ফর ইনক্লুসিভ ওয়ার্ক প্লেস, কারণ আমরা সবসময় বলে থাকি যে আমাদের ডিসেবল ফ্রেন্ডলি হতে হবে ওয়ার্ক প্লেস। তো ওয়ার্ক প্লেসটা যদি ভালো হয় ছেলে মেয়ে সকলের জন্য, তাহলে রনিদের মতন অনেক ব্যক্তি খুব ভালো করতে পারবে। তুহিন, সেও আমাদের মাঝখানে উপস্থিত আছে। ও খুব খুশি হচ্ছে ওর গল্প এখানে আছে দেখে। ও ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবল, সেও অনেক হ্যারাসমেন্টের শিকার হয়েছে, তারপরও তার কাজ থেমে থাকেনি। সে কিন্তু সুন্দর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সাপোর্ট পেয়ে তার কাজ করছে, চাকরি করছে, ইনকাম করছে এবং সে নিজেকে চালাচ্ছে। কমপক্ষে বাবা মার কাছে, আমাদের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরাও বাবা মার কাছে হাত পাতে, কিন্তু এরা নিজেরা এমপ্লয়মেন্ট হয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে কাজ যে ধরনের হোক না কেন নিজেকে অন্তত চালাতে পারে। আর এইটাই হচ্ছে যে একটা দুঃখ তার একটা আছে, যে একটা তার পায়ে লাথি মেরেছিল একজন, সেটা। তো রিইনফোর্স দ্য নিড সেফ ওয়ার্ক প্লেস। আবারও একই কথা, ওয়ার্ক প্লেস যারা চাকরি করে অ্যাকচুয়ালি, সেক্ষেত্রে ওয়ার্ক প্লেসের আমাদের খুব ইম্পর্টেন্স, ওয়ার্ক প্লেসটা সুন্দর হয়ে থাকা। আসল যেটা আরবান এবং রুরালে পেয়েছি, যে নিউরো ডেভেলপমেন্ট পার্সনদের স্টিগমা, ইমোশনাল ডিস্ট্রেস এবং সোশ্যাল আইসোলেশন হয়, এটা সব জায়গাতেই হচ্ছে। স্ট্রাকচারাল ব্যারিয়ার্স হচ্ছে ইনঅ্যাডিকুয়েট অ্যাক্সেস অফ ইনক্লুসিভ এডুকেশন, যেটা ডিসেবল ফ্রেন্ডলি হেলথ এডুকেশন সার্ভিস দুটাই আমাদের এডুকেট না, অ্যাওয়ারনেস এডুকেট না। জেন্ডার স্পেসিফিক চ্যালেঞ্জ আছে উইথ ওমেন ফেসিক, মেয়েরা বেশিরভাগ ফেস করে থাকে। আর অবস্টিকেল হচ্ছে আপনার স্ট্রং ফ্যামিলি সাপোর্ট দরকার, আমাদের পার্টিসিপেশন দরকার ইনক্লুসিভ এডুকেশনে প্রপারলি। মানে শুধু ইনক্লুসিভ এডুকেশন আমি এদেরকে ভর্তি করলে হবে না, এদেরকে ইনক্লুড করে এক্সক্লুড যাতে না হয় সেটা আমাদের দেখতে হবে। আর রিকগনাইজ করতে হবে তাদের নার্চারিং ইন্ডিভিজুয়াল যে ট্যালেন্টসগুলো আছে সেগুলো। আর ফিউচারের জন্য আমরা ওয়ে ফরওয়ার্ড বলতে চাই যে ইনক্লুসিভ এডুকেশন হেলথ সার্ভিসগুলোকে আমাদেরকে বাড়াতে হবে,
টিচার ট্রেন দিতে হবে হেলথ আর এডুকেশন প্রফেশনালস থেকে, ইনক্রিজ করতে হবে এক্সেস ক্রিয়েটিভ ভোকেশনাল ট্রেনিংগুলো যেগুলো আগেও প্রতিটা গল্পে এসে গেছে, স্কেল আপ করতে হবে কমিউনিটি বেসড ট্রেনিং, আর কমব্যাক স্টিগমা থ্রু মিডিয়া, স্টোরি টেলিং অ্যান্ড কমিউনিটি এনগেজমেন্ট। এটা খুব দরকার, কিন্তু গল্প যদি না শুনে তাহলে অন্যান্যরা জানবে না এদের সম্বন্ধে। আর শেষে ইনক্লুসিভ ওয়ার্ক প্লেস, সেফ ওয়ার্ক প্লেস, ফেয়ার ওয়েজেস অ্যান্ড পার্সন উইথ নিউরোডেভেলপমেন্ট ডিসেবিলিটিস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমাদের কথা এখানে শেষ হয়েছে আমারটা। আর লাস্টের ছোট্ট বাকি তিনটা আমাদের পলিসি ব্রিফ নিয়ে রেদওয়ান এটাকে ক্লোজ করবে আমাদের প্রেজেন্টেশন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সব লিসিংয়ের জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে। আসলে আমরা তানভীর স্যার বলতেছিল যে আমরা একটা পলিসি অ্যানালাইসিস করছি, তো এটা আসলে ওই পলিসি অ্যানালাইসিসের একটা পার্ট। আমরা যেটা চেষ্টা করছি যে হেলথ পলিসিগুলোতে কমিটমেন্ট কী আছে, তারপরে মানে কারেন্টলি অ্যাক্টিভ যেই হেলথ পলিসিগুলো আছে ওই পলিসিগুলো আমরা অ্যানালাইসিসে অ্যাড করছি। বাট ইন টোটাল আমরা পলিসি রিভিউ করছি 48 থেকে 49টার মতো, ইনক্লুডিং দ্য কনস্টিটিউশন অফ বাংলাদেশ আর কি। তো কি পলিসি কমিটমেন্টগুলোর মধ্যে হেলথ সেক্টরে আমরা 18টা পলিসি হচ্ছে ওভারভিউ করি, দেন এগুলো অ্যানালাইসিস করা হয়। আর মেইন যে কমিটমেন্টগুলোর মধ্যে হাইস্ট অ্যাভেলেবল হেলথ কেয়ার সার্ভিস প্রভিশন একটা কমিটমেন্ট আছে। দেন পরের কমিটমেন্টটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রিহ্যাবিলিটেশন সার্ভিস, এইটা প্রোভাইড করা। দেন হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন অ্যান্ড ডায়াগনোসিস অ্যান্ড দ্য লাইফ লং ম্যানেজমেন্ট অফ ডিসেবিলিটিস, এইটা আরেকটা কমিটমেন্ট। আর ইমপ্লিমেন্টেশন গ্যাপের জায়গায় এইখানে তো আসলে অনেক কথা লেখা, মানে আমি যদি বাংলায় বলি আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে বা আমাদের টিম যেটা মনে করছে যে অ্যানালাইসিস করতে গিয়ে যে কোঅর্ডিনেশনের একটা হচ্ছে গ্যাপ আছে, কারণ হেলথ মিনিস্ট্রি এবং মিনিস্ট্রি অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এই দুইটার একটা কোঅর্ডিনেটেড অ্যাকশন আসলে দরকার। তো এই রিলেটেড গ্যাপগুলোই আসলে এইখানে বলা, কারণ আমাদের উপদেষ্টা মহোদয় একটু আগে বলতেছিলেন যে কেয়ার পার্সপেক্টিভ থেকে দেখা, এবং অ্যাপাসন ইন্টারন্যাশনাল ইউকেতে কাজ করে। আই থিঙ্ক দে নো দ্যাট দ্য হেলথ অ্যান্ড সোশ্যাল কেয়ার আর অলওয়েজ ইন্টিগ্রেটেড ইন ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড। তো ওই পার্সপেক্টিভের ওই গ্যাপগুলোই আমরা আসলে মেনলি এখানে পাইছি। তো পলিসি রেকমেন্ডেশনের দিক থেকে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে আমাদের হচ্ছে জেপিইউএফ মানে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, ওনাদের একটা ইন্টারভেনশনস আছে। তারা প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মাধ্যমে একটা মানে হচ্ছে থেরাপি সার্ভিস বা রিহ্যাবিলিটেশন সার্ভিস এগুলো প্রোভাইড করে এইটা। এবং আরেকটা ইন্টারভেনশন আছে হচ্ছে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার বা শিশু বিকাশ কেন্দ্র। আসলে পেছনে হচ্ছে আমার মানে যার ব্যাচেলরের যে আমার যদি পরিচয় দেই, আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে ফিজিওথেরাপি থেকে। তো আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের যেই হচ্ছে সিনিয়র বা স্যাররা আছেন, তো ওনারা এটা আরও ডিটেল মানে আই উড এক্সপেক্ট দ্যাট দে উড মানে আস্ক মি কোয়েশ্চেন অ্যান্ড হচ্ছে গিভ মি দ্য রেকমেন্ডেশনস হোয়াট এভার উই ডু ইন ফিউচার। তো এই জায়গাটায় আমার কাছে মনে হয়েছে বা আমাদের টিমের মনে হয়েছে যে হচ্ছে মানে শিশু বিকাশ কেন্দ্র এবং হচ্ছে প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের যেই থেরাপি সার্ভিস, এই দুইটা যদি মানে সামহাও উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সের সাথে কানেক্টেড করা যায় উইথ অ্যান ইফেক্টিভ রেফারেল, তাহলে হচ্ছে একটা পার্সন উইথ ডিসেবিলিটি হচ্ছে আপনার মানে একটা প্রাইমারি কেয়ার বেসিসে অ্যাটলিস্ট একটা মিনিমাম সার্ভিস হচ্ছে সে পাইতে পারে আর কি। তো এই জিনিসগুলো আসলে এখানে ইংলিশে লেখা। এডুকেশনের যদি আমরা যাই, এডুকেশনের কমিটমেন্ট হচ্ছে অ্যাক্সেসিবিলিটি এনশিওর করা, দেন হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালাইজ লার্নিং সাপোর্ট। একটু আগে আসলে আপা কথা বলছিলেন, আপা আসলে ইনক্লুসিভ এডুকেশনের একজন মোটামুটি এক্সপার্ট, উনি অনেক দিন কাজ করছেন হচ্ছে ব্র্যাকে। তো এই জিনিসটা নিয়ে আপার খুব ভালো জানাশোনা আছে, আমিও আপনার কাছ থেকে শিখছি, এটা একটা ব্যাপার। বাট আমাদের দেশে আমি এই পলিসিগুলো মানে পড়তে গিয়ে যেটা দেখছি বা আমাদের কাছে যেটা মনে হয়েছে যে ইন্ডিভিজুয়ালাইজ লার্নিং সাপোর্ট বা আলাদা করে প্রত্যেকটা পার্সনের ডিসেবিলিটির জন্য এডুকেশনাল প্ল্যান তৈরি করা, এই কনসেপ্টটাই আমার কাছে মনে হয়েছে যে নতুন বা অনেক জায়গায় অনেকে জানে না। বা আরেকটা যেটা জিনিস যে এনডিডি ট্রাস্টের আন্ডারে বলেন বা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বা অনানুষ্ঠানিকভাবে বা বেসরকারিভাবে অনেক ধরনের বিশেষ শিক্ষা বিদ্যালয় আমরা দেখি, কিন্তু এই বিদ্যালয়গুলোতে এই রিলেটেড এডুকেশনাল প্ল্যান বা এই রিলেটেড মানে সার্ভিসের সাথে গভর্নমেন্টের ইন্টিগ্রেশন, এইটার আমরা একটা গ্যাপ দেখছি। এবং আরেকটা যেটা মেইন বিষয় আমার কাছে মনে হয়েছে যে যখন whenever someone should get education they should connected with the health service, কারণ হচ্ছে
মানে ডিসেবিলিটি এবং হেলথ এই দুইটা জিনিস খুবই কানেক্টেড, এবং যদি তাদের লার্নিং আউটকাম আমরা এনশিওর করতে যাই তাহলে হেলথ সার্ভিসের সাথে কানেক্টেড দরকার, এবং এডুকেশনের এই গ্যাপটা খুব আছে। যেমন মানে যারা এডুকেশন প্রোভাইডার তাদের মধ্যে হচ্ছে রিহ্যাবিলিটেশন সার্ভিস থেরাপি প্রোভাইডার বলেন বা হচ্ছে মিনিমাম প্রাইমারি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার, এডুকেশনাল ফ্যাসিলিটি বা স্কুলগুলোর সাথে বা ইউনিভার্সিটিগুলোর সাথে এই হেলথ ফ্যাসিলিটিগুলোর কানেকশন নাই, এইটা একটা গ্যাপ। তো এই রিলেটেড কিছু রেকমেন্ডেশন আমরা এখানে বলেছি, যেমন হচ্ছে থেরাপি সার্ভিস ইন্টিগ্রেট করা, তারপরে হচ্ছে টিচারদের ইনক্লুসিভ ওয়েতে ট্রেনিং করানো, এবং আরেকটা জিনিস আমার কাছে মনে হয়েছে একটা বড় গ্যাপ, ওইটা আমরা এমপ্লয়মেন্টের পরের স্লাইডে আমি বলবো, যে মানে ডিসেবিলিটি সেন্সিটিভ ওয়েতে এমপ্লয়ারদের ট্রেনিং করানো, যে এটা পরের স্লাইডে আছে, আমরা ওখানে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট। তো এমপ্লয়মেন্টের ব্যাপারে আমরা মোটামুটি জানি যে টিবেট কাজ করে, মানে টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন ট্রেনিং ওনারা কাজ করে থাকেন, এবং এমপ্লয়মেন্টে আসলে পার্টিসিপেশন অনেক কম। এমপ্লয়মেন্টে পলিসি আছে ফাইন, বাট মানে ট্রু পার্সন উইথ ডিসেবিলিটিদের এমপ্লয়মেন্টে পার্টিসিপেশন কম। এটার কারণ হচ্ছে জব লিঙ্কেজ সার্ভিসটা, মানে যারা এমপ্লয়ার এবং যারা পার্সন উইথ ডিসেবিলিটি এদের মধ্যে কানেক্টিভিটি নাই। মানে ধরেন কেউ একজন একটা ট্রেনিং করলো, কিন্তু আফটার দ্যাট হাউ দে উইল এন্টার ইনটু দ্য ওয়ার্কফোর্স, তো এইখানে একটা গ্যাপ থাকে আফটার দ্য ট্রেন। আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমরা যখন স্যার বলতেছিল যে আমরা মানে কোয়ালিটেটিভ ইন্টারভিউ করছি অনেকগুলা, তো ওইখানে আমার যেটা মনে হয়েছে যে কোয়ালিটেটিভ এমপ্লয়াররা যেটা বলে যে উই হ্যাভ প্রোভাইডেড দ্য ট্রেনিং, বাট we do not take the responsibility whether or not the person would get the job or not. তো এইখানে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এমপ্লয়মেন্ট মিনিস্ট্রি বা ধরেন হেলথ মিনিস্ট্রি বা মিনিস্ট্রি অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর হোয়াট এভার, মানে everyone should take the মানে everyone should come forward to take that responsibility to include the persons with disabilities in the workforce. কারণ দিন শেষে যদি আমি মানে প্লেন ল্যাঙ্গুয়েজে বলি, আমাদের সবার টাকার দরকার আছে। আনলেস উই ক্যানট গেট মানি, উই ক্যানট চেঞ্জ আওয়ার লাইফস অ্যান্ড আওয়ার ওভারঅল মানে সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশনস। এইটা একটা রেকমেন্ডেশন। এবং আরেকটা জিনিস, এগুলাই আমরা আসলে এখানে ইংলিশে লিখছি, আরেকটা জিনিস হচ্ছে মানে পাবলিক সেক্টর এবং প্রাইভেট সেক্টর এদের সাথে এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে কোটার একটা ইউজের ব্যাপার আছে। কোটার ইউজটা আসলে ফিল ইন হয় না। তো এইটা আসলে আমার কাছে মনে হয়েছে যদি বিবিএস বা মিনিস্ট্রি অফ প্ল্যানিং ধরেন মিনিস্ট্রি অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বা মিনিস্ট্রি অফ হেলথ এদের সাথে কোঅর্ডিনেটেড ওয়েতে বা আদার্স মিনিস্ট্রিগুলো, বাংলাদেশ তো অনেক মিনিস্ট্রি, তো প্রত্যেকটা মিনিস্ট্রি যদি একটা অ্যানুয়াল রিপোর্ট প্রকাশ করে বা কোয়ার্টারলি রিপোর্ট প্রকাশ করে, বা হচ্ছে বিবিএসের একটা আপনার হচ্ছে ওরা কোয়ার্টারলি বেসিসে মনে হয় বছরে 4টা সার্ভে করে যে এমপ্লয়মেন্ট রেটের উপর এমপ্লয়মেন্ট রেট কত আমাদের দেশে, এইটা হচ্ছে প্রকাশ করে তারা রেগুলার। তো ওই সার্ভেতে যদি পার্সন উইথ ডিসেবিলিটিদের মানে পার্টিসিপেশনটা কতখানি এইটা যদি মানে হচ্ছে রিফ্লেক্ট করা যায়, দেন ইট উড বি ইফেক্টিভ টু নো। আর কারণ আমাদের ম্যাডামও বলতেছিলেন, অ্যাডভাইজার ম্যাডাম, যে আমাদের দেশে মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন সিস্টেম বলেন বা অ্যাটলিস্ট অ্যাকাউন্টেবিলিটি মেজার এগুলো একটু উইক। তো এই জায়গাগুলো আমরা আসলে মানে এইখানে মানে ফোকাস করার চেষ্টা করছি। তো দ্যাটস ইট, এটা আসলে আমাদের টোটাল প্রেজেন্টেশন ছিল। থ্যাংক ইউ ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির এই ইনস্টিটিউটকে, আর অনেক কষ্ট করে মূল কাজটি আসলে তারাই করেছেন, এই জন্য আমরা আপাসন ইন্টারন্যাশনাল পক্ষ থেকে তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। এবং আমরা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশনে চলে যাব, তার আগে আপনারা জানেন যে বেশ কয়েকজন পার্টিসিপেন্ট রয়েছেন এখানে যারা অংশ নিয়েছেন, আমি তাদের কাছে একটু যাব। আমি যদি আনিলাকে যদি কেউ একটু হেল্প করেন, একটু মাঝখানে নিয়ে আসে, আমরা আনিলার কথা শুনবো, আনিলার গল্প শুনবো। আমাদের সঙ্গে রনিও আছেন, রনির কথাও শুনবো, তারপরে কোয়েশ্চেন অ্যান্সারে চলে যাব। আমরা হয়তো হাফ অ্যান আওয়ার 40 মিনিটের মতো আছে প্রোগ্রাম, এবং আমাদের যারা ডিস্টিংগুইশড গেস্ট রয়েছেন তাদের কথাও শুনবো খুব ব্রিফলি। আনিলার কাছে একটু জানতে চাইবো যে জীবনে তো অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ থাকে, তাই না? তোমার জীবনে হয়তো চ্যালেঞ্জ আছে, কিভাবে তুমি দেখো, কিভাবে এটাকে ওভারকাম করো, তোমার অভিজ্ঞতা একটু জানতে চাই, সবার সঙ্গে শেয়ার করো। আসসালামু আলাইকুম, আমি হাফিয়া কবির আনিলা, আমি ডিসেবিলিটি রাইট অ্যাক্টিভিস্ট, কাজ করছি ডিসেবিলিটি ইনক্লুশন এক্সিকিউটিভ হিসাবে। আমাদের সবার লাইফে তো অনেক চ্যালেঞ্জই আছে। আমরা আস্তে আস্তে ছোটবেলায় তো বাচ্চারা কিছু বুঝে না, কিন্তু
আমরা যখন বড় হই বা বয়সে আমাদের অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ আছে। যেমন হচ্ছে আমাদের স্কুলের টিচাররা আমাকে দিতে চায়নি, তারপরে তারপরে আমার আব্বু আম্মু অনেক কষ্ট করে আমাকে ভর্তি করেছে। কেউ আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে যাই আমি সোশ্যালি আইসোলেটেড, কেউ আমার সাথে মিশতে চায় না। মানে আমি নোট দিতে গেলে বলা হয় যে ভিক্ষা চাইতে গেছে, কেউ আমাকে নোট দিতে চায় না, সবাই দূরে চলে যায়। টিচাররা বলে যে আগে বলতো তুমি এখানে আসছো কেন, তোমার এখানে কি কাজ, কেন আসছো তুমি? আমরা আমার বন্ধুরা না থাকার ফলে ডিপ্রেস হয়ে যায়। আমার প্রেয়ার গ্রুপকেও আমাকে কাছে দিতে চায় না। আনিলা, এর মধ্যেও তো অনেকে আছে যে তোমাকে ভালোবাসে, তোমার পাশে দাঁড়াতে চায়, তাই না? সেগুলো তোমার ভালো লাগে নিশ্চয়ই। গুড। আমরা সেই ভালো লাগা নিয়ে আজকের অনুষ্ঠানটা শেষ করতে চাই এবং তোমার পার্টিসিপেশনের জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তোমার আরও অনেক কথা আমরা শুনবো আগামীতে, কিন্তু তুমি এসছো এই জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। গুড লাক উইথ ইউর এডুকেশন অ্যান্ড এভরিথিং। থ্যাংক ইউ আনিলা। আমরা একটু রনির কথা শুনবো। আনিলার জন্য করতালি। আপনারা নিশ্চয়ই আমি যেহেতু বুঝতে পেরেছি, আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন যে আনিলার যে চ্যালেঞ্জগুলো সেগুলোকে খুব চমৎকার গুছিয়ে বলেছেন। আমরা অনেকেই সেটা পারি না, কিন্তু এর বাইরেও তো অনেক পজিটিভিটি আছে, আমরা সেগুলো নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই। রনির কথা শুনবো। রনি তার গল্পগুলো খুব ব্রিফলি বলবে, তার জীবনের গল্প, অভিজ্ঞতার গল্প। আমি সুইট বাংলাদেশে চাকরি করি। আমার সুইট বাংলাদেশে চাকরি করে মহাসচিব স্যারের চাকরি করি, আর হলো মেন্টর স্যারের চাকরি করি। ওখানে আমি ফাইন আনা নেওয়া করি, এটুকু। Well done, Ronnie. Very good. Thank you. আসসালামু আলাইকুম। আমি সুইট বাংলাদেশে জব করি। মাহমুদুল হাসান স্যারের আন্ডারে আছি আমি। উনি আমাকে আদর করে। এই থ্যাংক ইউ। আমি আতিয়া ইসলাম চৌধুরী, সুইট ল্যাবরেটরি মডেলে পড়ি। এই সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল, মিঠা নদীর পানি, খোদা তোমার মেহেরবানি, খোদা তোমার মেহেরবানি। তুমি কতই দিলে রতন, ভাই বেরাদার পুত্র স্বজন, খোদা পেলে অন্ন যোগাও, মানি চাই না মানি, খোদা তোমার মেহেরবানি, খোদা তোমার মেহেরবান। থ্যাংক ইউ। আশা করি গল্পের যে স্টোরিগুলো ছিল তার বাস্তব প্রমাণ ওরা দেখায় দিল। জীবনের অভিজ্ঞতা ব্রিফলি শুনলাম এবং একটু পারফরমেন্সও দেখে ফেললাম, এটা একটা বাড়তি পাওনা ছিল। আমি এই পর্যায়ে একটু কোয়েশ্চেন আনসার সেশনের জন্য, কেননা যে কোনো রিসার্চের এই ফাইন্ডিং বা ডিসেমিনেশন প্রোগ্রামে একটা আমার কাছে মনে হয়, বা আপনারাও একমত হবেন, যে অনিবার্য পার্ট হচ্ছে যে এটার কোয়েশ্চেন আনসার। অনেকেরই অনেক ধরনের প্রশ্ন থাকে, সেই প্রশ্নগুলোকে একটু ক্লারিফাই করার একটা সুযোগ খুঁজছি আমরা। জাস্ট এটা 20 মিনিটস বা 25 মিনিটসের জন্য। এই পর্যায়ে আমি মঞ্চে আহ্বান করব আমাদের বিশেষ অতিথি রাশেদা কে চৌধুরী। তিনি শিক্ষাবিদ এবং সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট, একটা সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন এবং একটি খুব বলা যায় স্বনামধন্য সংস্থা, অর্গানাইজেশন ক্যাম্পের তিনি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর। আমি মাননীয় বিশেষ অতিথিকে মঞ্চে আহ্বান করছি। আমাদের সঙ্গে মঞ্চে আরও যুক্ত হবেন প্রফেসর মুশতাক চৌধুরী, অ্যাডভাইজার টু জেমস পি গ্র্যান্ড স্কুল অফ পাবলিক হেলথ, প্রফেসর অফ ক্লিনিক্যাল পপুলেশন অ্যান্ড ফ্যামিলি হেলথ, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, খুবই অ্যাক্লেমড একাডেমিক
এবং আমাদের এই যে রিসার্চটি, এই যে কাজটি আমরা করলাম, যেখানে যার গাইডেন্স, যার অ্যাডভাইস এবং যার দিক নির্দেশনা আমাদেরকে পথ দেখিয়েছে জনাব মুশতাক চৌধুরী, তাকেও মঞ্চে আহ্বান করছি। আমরা আরও মঞ্চে আহ্বান জানাতে চাই আপাসিন ইন্টারন্যাশনালের ট্রাস্টি ডক্টর মোসাদ্দেক আহমেদ চৌধুরী। তিনি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি সিলেট থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। আমি তাকেও বিনীতভাবে অনুরোধ করছি এই মঞ্চে আসবার জন্যে। যদি আপনারা দয়া করে মঞ্চে আসেন, আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশনটি শুরু করব। আমি প্রধান গবেষক যিনি এটি লিড করেছেন এই গবেষণাটি, প্রফেসর তানভীর হাসানকেও মঞ্চে আহ্বান করছি। আমরা এই কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশনটি শুরু করব কিছুক্ষণের মধ্যেই। আমাদের যারা ভলেন্টিয়ার রয়েছেন তাদের মধ্যে থেকে একজনকে আমি স্বর্ণার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমার সহকর্মী। যদি আপনি বা আপনার কোনো কলিগকে এখানে পাঠাতে পারেন, আমি অডিয়েন্সে একটি কর্ডলেস মাইক্রোফোন দিতে চাই। যারা প্রশ্ন করতে চান খুব প্রেসাইসলি আপনাদের প্রশ্নগুলো নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হবেন, আমরাও খুব প্রেসাইসলি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। যারা এখানে আজকে উপস্থিত রয়েছেন তারা প্রত্যেকেই এই ফিল্ডে কাজ করছেন বা এই বিষয়টি নিয়ে আগ্রহ রয়েছে, এবং যে ইনক্লুসিভ সোসাইটির কথা আমরা বলি, যে ইনক্লুসিভ সোসাইটির স্বপ্ন দেখি আমরা, আমার মনে হয় আপনারা সবাই এই স্বপ্নের সারথি। আমি সরাসরি কোয়েশ্চেন আনসারে চলে যাব। একজন হাত তুলেছেন, আপনি যদি দয়া করে আপনার নাম, পরিচয় এবং প্রেসাইসলি প্রশ্ন, কোনো মন্তব্য না, কারণ মন্তব্য বা ক্লারিফিকেশনটা দেবেন যারা গবেষণা করেছেন তারা, প্লিজ। আমার নাম শিশির মোড়ল, আমি দৈনিক প্রথম আলোতে কাজ করি। একদম অনুষ্ঠানের শুরুতে মলয় যে কথা বলেছিলেন, আমি আসলে সেখানে কিছু দ্বিমত পোষণ করছি। মলয় বলেছিলেন যে এই বিষয়টি নিয়ে আসলে কাজ কম হয় বা কাজ কম হয়েছে। গত 15 বছরে রাজ অনুগ্রহ পেয়ে যে সমস্ত রোগ এই দেশে কাজের সুযোগ পেয়েছে তার ভিতরে একটা ছিল এইটাই, রাজ অনুগ্রহের কথা আমি বলছি। আমি বিএমআরসি, নিপসম, আইসিডিআরবি এরকম প্রায় 10টা প্রতিষ্ঠানের কাছে তথ্য অধিকার আইনে জানতে চেয়েছিলাম গত 15 বছরে তারা কি গবেষণা করেছে। হাজার হাজার গবেষণার তালিকা আমি পেয়েছি, সেখানে অনেক কাজ হয়েছে। আপনারা যে বিষয়টা নিয়ে গবেষণা করেছেন, মলয় শুরু যে বক্তব্য দিয়েছেন সেই বক্তব্যের সঙ্গে আমি আসলে দ্বিমত পোষণ করছি। 1, 2 নম্বর হচ্ছে আপনাদের এখন গবেষণার বিষয় হতে পারে যে গত 15 বছরে অনেক অনিয়ম দুর্নীতি হয়েছে, এই বিষয়টি নিয়ে যে গবেষণা হয়েছে সেটা নিয়ে আমি কিন্তু রিপোর্ট করেছি। আপনাদের এখন গবেষণার বিষয় হতে পারে সেই শত শত হাজার হাজার গবেষণার ভিতরে এই বিষয়টা নিয়ে কী কী দুর্নীতি হয়েছে। আপনাদেরকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আমি জানি না আমাদের এটা ফোকাস কিনা আজকের এই গবেষণা এবং গবেষণার বিষয়ে। আমি একটু ডক্টর মুশতাক, আপনি কি এটা অ্যাড্রেস করতে চান, বা ডক্টর তানভীর বা আমাদের বিশেষ অতিথি? উনি আসলে নেই, উনি চলে গেছেন। হ্যাঁ, কোয়েশ্চেনটা আসলে যেটা আপনি বললেন শিশিরদা, যে লেজ রিসার্চ বা মানে আমরা যদি আসলে কম্প্যারিজন করি, মানে আমরা তো আসলে বাংলাদেশে অনেক রিসার্চ হয়, কিন্তু এই পপুলেশন গ্রুপটাকে নিয়ে রিসার্চ কম হয়েছে ওই সেন্সে যে ওনাদের আমরা যদি গ্লোবাল সিনারির সাথে বাংলাদেশ কম্পেয়ার করি তাহলে কম হয়েছে। সো মলাদা হয়তো ওই সেন্সে বলেছে। এখন আমি একটা এক্সাম্পল বলতে পারি, যেমন আমরা একটা ন্যাশনাল রিসার্চ করেছিলাম এবং পার্সনস উইথ ডিসেবিলিটিস, এবং এটা 2018-19-এ সেটাতে আপনার 5000 ইন্ডিভিজুয়ালস উইথ ডিসেবিলিটিস সারা বাংলাদেশের 51টা জেলা কভার করেছিলাম। তো ওখানে যেমন আমরা সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ অ্যান্ড রাইটস এটা নিয়ে আমরা স্টাডি করেছিলাম। তো ওই স্টাডি করতে গিয়ে আমরা যেটা দেখেছি যে বাংলাদেশে এর আগে কোনো কাজই হয়নি, যেটা হয়েছে সেটা কোয়ালিটেটিভ 2-একটা কাজ হয়েছে, বাট কোয়ান্টিটেটিভ এস্টিমেটস আমরা জানি যে গভর্নমেন্টের পলিসি মেকিংয়ে আসলে নাম্বারস দরকার, পার্সেন্টেজ দরকার। সো ওই স্টাডিটার এক্সাম্পল আমি তুলে ধরতে পারি শিশিরদা, যে কিছু কিছু স্পেসিফিক এরিয়াতে আসলেই কাজ কম হয়েছে এই গ্রুপে। ধন্যবাদ শিশির এই ইস্যুটা ওঠানোর জন্য। তো আমার মনে হয় যে অনেক রিসার্চই হয়, বাংলাদেশ ইজ সেড টু বি এ ভেরি ওয়েল রিসার্চড কান্ট্রি, এবং আমরা যে উন্নতি সাধন করেছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার একটা কারণ হলো যে এখানে অনেক গবেষণা হয়। তো আমার মনে হয় যে আমাদের নেক্সট একটা ফেজও করা উচিত যেখানে উই অ্যাকচুয়ালি ডু রিসার্চ অন রিসার্চ, যে রিসার্চগুলো হয়েছে সেটার উপরে রিসার্চ করা, এবং প্রতিটা রিসার্চে তো রিকমেন্ডেশন আসে
তো সেগুলোর কি হলো আসলে? তো ওইগুলো যদি ঠিকমতো আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারতাম তাহলে হয়তো এই ধরনের রিসার্চের দরকারই হতো না আসলে। ধন্যবাদ। আমি একটু এখানে যোগ করি, আপাসান ইন্টারন্যাশনালকে যেহেতু আমি রিপ্রেজেন্ট করছি, আমরা যেহেতু বাংলাদেশে এই ফিল্ডে কাজ করি, আমরা ফার্দার কিভাবে কাজ করতে পারি, কি ধরনের কাজ করতে পারি, স্ট্যাটাসটা কি, এটা যখন জানার চেষ্টা করলাম তখন দেখলাম যে আসলে ন্যাশনাল লেভেলে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল যে ডিসঅর্ডার বা ডিসেবিলিটিস এই জায়গাটিতে খুব অ্যাডিকুয়েট রিসার্চ ছিল না। হয়তো আপনি বলছেন যে আছে আপনার কাছে, আমাদের দুর্ভাগ্য যে শিশিরদা আপনার মতো অ্যাক্লেম জার্নালিস্টের সঙ্গে আমাদের আগে পরিচয় হয়নি। ডেফিনেটলি আমরা এটা সার্চ করে সেটির সঙ্গে এই রিসার্চটিকে মিলিয়ে সামনের দিনগুলো কীরকম হবে বা কীভাবে আমরা পথ চলবো সেটা নির্ধারণ করব। শান্তা তৌহিদা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, তিনি একটি প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলেন। জি, অনেক ধন্যবাদ অ্যাপাসনকে এত সুন্দর একটি আয়োজনের জন্য এবং আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আমার বেশ কিছু প্রশ্ন, তার আগে বলি, হ্যাঁ, আমি ডক্টর তাওহিদা জাহান, অটিজম বিশেষজ্ঞ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডার্স বিভাগের ফর্মার চেয়ার এবং সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে আছি। যদি আপনাদের কোনোভাবে গবেষণায়, কারো কোনো গবেষণায় বা কোথাও আপনাদের কোনো কাজে লাগতে পারি, ভালো লাগবে। আজকের গবেষণার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন আমার জানার জন্যে। একটা হচ্ছে DSM-5, আমাদের দেশে কিন্তু DSM-5 অনুযায়ী নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার যে 4টাকে ট্যাগ করা হয়েছে সেটি কিন্তু সম্পূর্ণ সঠিক নয়। যেখানে অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপার অ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার, মোটর এবং টিক ডিসঅর্ডার, কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডার, লার্নিং ডিসঅর্ডার, যেখানে ডিসলেক্সিয়া, ডিসগ্রাফিয়া, ডিসক্যালকুলিয়া রয়েছে, সেগুলো ইনক্লুডেড করা নেই। তো এরপর থেকে আপনাদের এখানে কি সেগুলো ইনক্লুড হয়েছিল কি না, হয়ে যদি না থাকে যে কোনো গবেষণায় নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে আরও ডেভেলপ করার সুযোগ আছে। 2 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে যে কোয়ালিটি অফ লাইফ, যখন আমরা দেখেছি আপনাদের একটা বড় স্লাইড ছিল ফাইন্ডিংসে, সেখানে আমরা হেলথ, সাইকোলজিক্যাল বেশ কিছু আলাদা আলাদা প্যারামিটার দেখেছি, কিন্তু সেখানে আমরা কমিউনিকেশন দেখিনি। কারণ কমিউনিকেশন যদি না হয় ঠিক, তাহলে এডুকেশনও হবে না, সোশ্যাল ইনক্লুশনও হবে না, এমপ্লয়মেন্টের জায়গাতেও কিন্তু ঘাটতি থেকে যাবে। তো কমিউনিকেশন, স্পেশালি লিঙ্গুইস্টিক কমিউনিকেশন, ভাষার উপরে কতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেটা নিয়ে জানতে চাচ্ছি। আরেকটা বিষয় যে আমরা দেখেছি বড় একটা অংশ 11 থেকে 20 বছর, তার মানে তাদের আর্লি ইন্টারভেনশন হয়নি। আপনাদের ওখানে কি ওই বিষয়টা ছিল কিনা যে আপনাদের আর্লি ইন্টারভেনশন হয়েছে কিনা বা কেন হয়নি? আর ঢাকা ইউনিভার্সিটির সাথে কাজ যদি কোনো ধরনের গবেষণা করতে চান কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডার্স বিভাগে, আপনাদের স্বাগতম। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ শান্ত। আমি আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে তারপরে আসবো। আমি আপনার নাম বলে পরিচয় সহ প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম, আমি হাসিব হাসান জয়া, এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর সোসাইটি অফ দ্য ডেফ অ্যান্ড সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজার্স। আসলে গবেষণাটা অত্যন্ত চমৎকার, এবং যেটা হয়েছে মানে যোদ্ধারা আর কি, এই যোদ্ধারা যে অনেক কিছু অবস্ট্রাকল পেরিয়ে যে আসলো, তাদের গল্পগুলি অনেক অনুপ্রেরণার। গবেষণায় আমি যেটা, যে কেয়ার গিভার যারা ছিলেন, মানে বাবা মা বা আত্মীয় স্বজন পরিবার, তাদের ইম্প্যাক্টটা কী, সেটা কি কোনো সময় নোট করা হয়েছে কি না। আর একটা যেটা হচ্ছে আমাদের যে প্রতিবন্ধী আইন যেটা আছে 2013, কারণ অনেকগুলো সোশ্যাল স্টিগমা এখানে হয়েছে, বারবারই বলছিলেন লিমি আপা। হ্যাঁ, তার কাজে এই জিনিসটা 2013 আইন, প্রতিবন্ধী আইন যেটা, সে সম্বন্ধে আমাদের পরিবার, তাদের পরিবার তারা জানে কি না। মানে যারা প্রতিবন্ধী মানুষ বা ছেলেমেয়েরা আছে তাদের হয়তো বা অতটা জানা হবে না, কারণ এনটিটি যারা আছে তাদের হয়তো অনেক সময় ইমোশনাল, যেমন ওরা প্রতিবন্ধী মানুষ বলতে ওরা খুব ইমোশনাল কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু প্রতিবন্ধী আইনে তাদের কী কী অধিকার আছে, রাইট টু এডুকেশন বা UNCRPD সম্বন্ধে বাংলাটাই, তাদের পরিবার, তাদের কেয়ার গিভার বা কতটুকু সচেতনতা, জাস্ট একটু ট্যাগ করে দেওয়া বা তাদের জিজ্ঞেস করা, একটু গবেষণা যদি উঠে আনতো, কারণ অধিকার তো এটা তো করুণা না, মানে জাস্ট এটা যে এমপ্যাথি নট সিম্প্যাথি। আমরা কিন্তু করুণা চাচ্ছি না। আমি নিজেও একজন শ্রবণ প্রতিবন্ধী এবং মাল্টিপল ডিসেবিলিটি পার্সনের মা, কাজে আমি এই জন্য বলছি আমরা করুণা চাইতে আসি নাই, আমরা সহানুভূতি। এবং গবেষণা সত্যি খুব ভালো হয়েছে, আর আসলে এমপ্লয়মেন্টের খুব ওরা ডিপ্রেশনে চলে যাচ্ছে, এই জায়গাটায় আমাদের কাজ করা এখন খুব দরকার। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। আমরা অ্যাড্রেস করতে চাই। আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে আমি একটু প্যানেলে আসবো। থ্যাংক ইউ। আমি সামিয়া, বেশি সময় নিব না, আমি সামিয়া কালাম, রিপ্রেজেন্টিং টিচার্স ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, এবং এই মুহূর্তে আমি
প্রফেশনাল মাস্টার্স ইন সাইকোলজিতে আছি। একজন আমাদের রিসার্চারদের মধ্যে একজন বলেছিলেন যে 50% বলেছে যে ভালো আছি বা ভালো থাকি, এই বিষয়টা ছিল। তো এই কথাটা কি বা এই কাউন্টটা কি আপনাদের রিসার্চকে বায়াস করেনি বা করেছে, এই বিষয়ে যদি আপনার মতামতটা দেন। থ্যাংক ইউ। আমি সরাসরি প্যানেলে চলে আসছি। তানভীর ভাই, এই শেষ প্রশ্নটা দিয়ে যদি শুরু করি, তারপরে যে কেউই আসলে আপনারা আনসার করতে পারবেন। এটা আসলে সেলফ পারসেপশন, মানে 52% বলেছে যে তারা ভালো আছে, এবং আমরা চেয়েছিলাম আসলে তাদের মুখ থেকে শুনতে যে সাবজেক্টিভ একটা ভিউ, যে তারা আসলে কি মনে করে তাদের সম্পর্কে, তারা কি নিজেদেরকে গিভেন দেয়ার কন্ডিশন তারা কি মনে করে। তো ওনাদের মধ্যে 50%-এর বেশি বলছে আসলে তারা ভালো আছে, আবার খুব ভালো আছে এরকমও বলেছে, আবার খুব খারাপ আছে খুব কম পার্সেন্টেজ, আপনারা হয়তো দেখেছেন 3.2%। সো এটা সাবজেক্টিভ একটা আমরা ট্রাই করেছি এক্সপ্লোর করতে। আর বাকি কোয়েশ্চেনগুলো কি যাবো অ্যান্সারে নাকি বলবে? আমার মনে হয় যে প্যানেলের অন্য কেউ যদি অ্যাড্রেস করতে চান কোনো প্রশ্ন। একটা প্রশ্ন ছিল অ্যাবাউট দি বায়াস। তো বায়াস তো সব সার্ভেতেই থাকে। এখন কথা হলো যে সেই বায়াসগুলো আসলে কতটুকু এফেক্ট করছে অন দি রেজাল্টস। তো এই জিনিসটা দেখতে গিয়ে আমার যেটা মনে হচ্ছে আর কি, একটা বায়াস আনফর্চুনেটলি বোধহয় হয়ে গেছে। সেটা হলো যে আমরা দেখেছি যে 414টা স্যাম্পল, এবং ওইটা খুব সাইন্টিফিক ওয়েতেই ওইটা করা হয়েছিল, বেসড অন দি এই স্যাম্পলিং ফ্রেম যেটা সরকারের আছে ওইটা বেসিসে। কিন্তু আলটিমেটলি যেটা দেখলাম আমরা, সেটা হলো যে 89% হলো আরবান হয়ে গেছে। তো এই কিন্তু বাংলাদেশে তো 70% হলো রুরাল। কাজে এইটার কোনো এফেক্ট হবে কি না আমাদের রেজাল্টে, সেটা নিয়ে একটু আমার মনে হয় যে একটু চিন্তা ভাবনা করা দরকার। সবাইকে ধন্যবাদ। আমি তো আসলে বিশেষজ্ঞ না, রিসার্চারও না, এদের নিয়ে কাজ করি। মনে পড়ছে একটু বলে নেই, এটা বলাটা দরকার যে আমরা এগিয়েছি অনেক দূর। শিশিরের হয়তো মনে আছে, সম্ভবত 98-99-এ স্পেশাল অলিম্পিকে আমাদের সন্তানেরা গিয়েছিল, এবং তাদেরকে আমরা কয়েকজন মিলে পাঠিয়েছিলাম। ওই সময় সরকার এক ফোঁটা সহযোগিতা করেনি, কিন্তু বাংলাদেশ কোনোদিন কোনো অলিম্পিকে গোল্ড মেডেল আনতে পারেনি। এরা নিয়ে এসেছিল 5টি গোল্ড মেডেল এবং 7টি সিলভার মেডেল। তারপর থেকে প্রতি স্পেশাল অলিম্পিকে যায় এবং সরকার করে এখন। কাজে কাউকে না কাউকে পথ দেখাতে হয়। এই গবেষণাটি সেই পথটি দেখিয়েছে, এবং পথ দেখানো মানে কোনো গবেষণাই আসলে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না, হয় না। যে কোনো দীর্ঘদিন ধরে গবেষকদের সাথে এনাদের সাথে কাজ করি, তো সেই সুবাদে যেটুকু জানি যে একটি গবেষণা আরেকটি গবেষণার জন্ম দেয়। তো আজকে অনেকগুলো পরামর্শ নিশ্চয়ই আসবে, গবেষণা আরও হয়তো করতে হবে। আমি শিশিরের প্রশ্নের উত্তরে বলি, শিশির কিন্তু অনেক কাজ করেছে অনিয়ম দুর্নীতি নিয়ে, বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের র্যাম্প ইত্যাদি নিয়ে। এইগুলাতে যেরকম দুর্নীতি হয়েছে এগুলো কেউ আসলে গবেষণা করে দেখেনি। জেন্ডারের একটা বিষয় আমি একটু বলতে চাই, যেটা হলো জেন্ডার ফোকাসটা একটু কম এসছে আমার মনে হয়েছে গবেষণায়। যেটা মানে এখানে মেয়েদের স্পেশাল কতগুলো ইস্যু থাকে। খালি স্কুল বেসডই যদি ইনক্লুসিভও করতে চান, টয়লেট কোথায় আছে? খালি র্যাম্প থাকলে হবে? এগুলো নেই, আমরা চিন্তা করি না। আপনাদের বোধহয় এগুলো একটু দেখার দরকার ছিল আমার মনে হয়েছে। আরেকটা যেটা মোশতাকের কথার সাথে সুর মিলিয়ে শেষ করি, যেটা হলো যে রিসার্চ অন রিসার্চ। এই যে একটা রিকমেন্ডেশনই হওয়া উচিত আমাদের সবার পক্ষ থেকে। এই পর্যন্ত যতগুলো রিকমেন্ডেশন হয়েছে সেগুলোর বাস্তবায়ন কোথায়? অনেকগুলো সংগঠন কাজ করে, এবং এটা ফোরামও আছে কিন্তু প্রতিবন্ধীদের, এবং অ্যাক্টিভিস্ট হিসাবে তো বিভিন্ন জায়গায় করি। লালমাটিয়া স্কুলে স্টিগমার ব্যাপারটা এসছে বলে নেই, খুব ভালো এনেছেন আপনারা। লালমাটিয়ার একটা স্কুল থেকে একজন প্রতিবন্ধী মা আমাকে ফোন করেছিলেন, প্রতিবন্ধী সন্তানের, যে তারা অনেকেই পড়ে ওখানে স্কুলে, এবং সেখানে তাদেরকে ওই যখন মেইন স্কুলে যখন ছুটি হয়, এই ছুটি না, এই যে টিফিন ছুটি, যেটা খেলাধুলার ছুটি, তখন ওরা নামতে পারে না, কারণ অভিভাবকরাই আপত্তি করেন যে এই সব বাচ্চাদের সাথে আমাদের বাচ্চাদের
আই হ্যাড টু স্টেপ ইন, মিছিল করে ওখানে গেছি, গিয়ে ওটা বন্ধ করানো হয়েছে, কারণ অভিভাবকদের সাথে বসেছি বলে এগুলো কি হচ্ছে। তো এইগুলা আসলে প্রত্যেকে যদি যার যার জায়গা থেকে একটু এই আমাদের এই হিরোদের জন্য কিছু করি, তাহলে কিন্তু অনেক কিছু করা সম্ভব হবে। আমি একটু তানভীর হাসানের কাছে আসতে চাই, আরও কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর বোধহয় বাকি আছে, আমরা দিয়ে আর দুটো প্রশ্ন অডিয়েন্স থেকে নেব, কারণ আমাদেরকে অনুষ্ঠানের বাকি পর্বটা শেষ করতে হবে এবং এরপরে রিফ্রেশমেন্ট আছে, আপনারা দয়া করে রিফ্রেশমেন্ট খেয়ে তারপরে যাবেন প্লিজ। তানভীর হাসান। না, আমাদের একটা কোয়েশ্চেন আসছে আপার থেকে DSM-5। আসলে আমরা ওই যেটা আমি একটু বলতে চেষ্টা করেছি, যে আমাদের তো ন্যাশনালি একটা সিস্টেম আছে যে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স আপনার সাধারণত স্ক্রিনিংটা করে যে কোন ধরনের ডিসেবিলিটি, তো আমরা ওনাদের ডেটাবেসটা ইউজ করেছি। সো আমরা আসলে কোনো স্ক্রিনিং টুল ইউজ করি নাই যে এবং আমরা জানি যে ওনাদের সুবর্ণ নাগরিক কার্ড আছে, ওখানে লেখা থাকে ডিসেবিলিটি টাইপ, ওইটাকেই স্ট্যান্ডার্ড ধরে আমরা ডেটাটা কালেক্ট করেছি। আর ইন্টারভেনশনের ডেটাটা, ইন্টারভেনশন নিয়ে একটা কোয়েশ্চেন ছিল আপনার, আর্লি ইন্টারভেনশন মানে 10 to 20 ইয়ার্স এজ গ্রুপের, এই ওনারা কী ধরনের মানে ওনারা কি স্কুলে যাচ্ছে কি না অথবা গভর্নমেন্টের হেলথ সার্ভিস ফ্যাসিলিটি ইউজ করেছে কি না, সেই ধরনের ডেটা আসলে আমরা কালেক্ট করতে চেষ্টা করেছি, বাট নট অ্যাবাউট স্পেসিফিক ইন্টারভেনশন যে সেটা। আর কোয়ালিটি অফ লাইফ, এটা আসলে আমরা চেষ্টা করেছি কমিউনিকেশন ডোমেনটা আনি না, এটা আরেকটা কারণ যে আপনার যেহেতু আমাদের এখানে মানে বাচ্চাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট ডিসঅর্ডার হয়, কিন্তু ওই রিলেটেড ডেটাটা আসলে অনেক সময় কালেক্ট করা ডিফিকাল্ট কমিউনিটি সেটিংসে, প্লাস আপনার আমাদের কাছে মনে হয়েছে এটা মে নট বি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এই পার্টিকুলার পপুলেশন গ্রুপের জন্য সেটা। আরও কিছু কোয়েশ্চেন আসছে, যেমন কেয়ারার্স এবং কেয়ার গিভার্সদের যে স্ট্রাগল, সেই ডেটাটা আমরা ওনাদের থেকেও ডেটা এনেছি এবং ওখানে থেকেও কেস স্টোরি আছে আমাদের। আর অ্যাওয়ারনেস অফ দ্য রাইটস, UNCRPD প্লাস আমাদের রাইটস অ্যান্ড প্রোটেকশন অ্যাক্ট, এইটারও ডেটা আমরা ওনাদের থেকে এনেছি যে ওনারা আসলে কত পার্সেন্ট অফ দ্য সার্ভে পার্টিসিপেন্টস অ্যাওয়ার অ্যাবাউট দ্য রাইটস। সো ওই জিনিসগুলো আমরা আসলে প্রেজেন্ট করিনি, বাট আমাদের ফুল রিপোর্টে এই জিনিসগুলো আছে। ধন্যবাদ কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমি ডক্টর শাহাদাত হোসেন, সেক্রেটারি জেনারেল বাংলাদেশ ফিজিওথেরাপি অ্যাসোসিয়েশন। আসলে আমরা খুব ফিল করলাম বেশ কিছু নন জিনিস আমরা অবজার্ভড হিয়ার। এখানে বাংলাদেশ ফিজিওথেরাপি অ্যাসোসিয়েশন, Speech and Language Therapy Association and also Occupational Therapy Association, we are here. Basically NDT treatment purpose বা rehabilitation purpose কিন্তু professional representation is very important here. So what we observe here, data collection এর ক্ষেত্রে বা অন্য ইনভলভমেন্টের ক্ষেত্রে আমার যেটা অবজারভেশন, যেহেতু প্রফেশনালরা রিপ্রেজেন্ট করতেছে ফুল রিহ্যাবিলিটেশন, সাথে অ্যাসোসিয়েটেড অনেকে কাজ করতেছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এখানে একটা উল্লেখ করা হয়েছে যে অ্যালাইড হেলথ প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন, এখানে কিন্তু কোনো অ্যালাইড হেলথ প্রফেশন বাংলাদেশে নাই। সো আমরা একটু কারেক্ট করতে চাই, ইট উইল বি রিহ্যাবিলিটেশন প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন, নাম্বার ওয়ান অবজারভেশন। আর আমরা তিনটে অ্যাসোসিয়েশনই কিন্তু বাংলাদেশে এই সমস্ত ডিসএবিলিটি রিহ্যাবিলিটেশন খাতে কাজ করে আসতেছে। আর এই জন্যে আমরা আমাদের দ্বার সবসময় ওপেন থাকবে। এখন পর্যন্ত কিন্তু আমাদের সাথে এই তিন অ্যাসোসিয়েশনে আপনারা কেউ যোগাযোগ করেননি তথ্য নেওয়ার ক্ষেত্রে বা ফার্দার কোনো ইভ্যালুয়েশনের জন্য। সো উই আর রিকোয়েস্টিং, জাস্ট আওয়ার ডোর ইজ ওপেন, ইফ ইউ গেট ফার্দার এনি ইনফরমেশন অ্যাবাউট দিস ইস্যু, উই এক্সপ্যান্ড অ্যান্ড হোপ যে আমরা আপনাদেরকে হেল্প করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আর একটা ওকে, দ্যাটস ফাইন, দ্যাটস ইট, থ্যাংক ইউ। আনিলা। থ্যাংক ইউ সো মাচ। কিন্তু আমি বলতে চাই চিন্তা থেরাপিস্টের সাথে স্পেশাল এডুকেটরদের ভূমিকাও কিন্তু অনেক, এখানে স্পেশাল এডুকেটরদের কিছু রাখাই হয়নি, কারণ স্পেশাল এডুকেটর না থাকলে কিন্তু অ্যাক্টিভিটি অফ ডেলি লিভিং শেখা হবে না। স্পেশাল এডুকেটরদেরও রাখা উচিত ছিল, কারণ তারা আইপির একটা মেইন পার্ট। আর একটা কথা বলতে চাই যে আপনাদের মেন্টাল দিয়ে কাজ করছি, আমরা আগে দেখছি যে আমরা মেন্টাল দিয়ে কতটুকু জানি, কতটুকু ব্যবস্থা পাই। আমার মনে হয় আগে ওই দাতা নেওয়া উচিত ছিল। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আর একটি প্রশ্ন নিয়ে আমি চলে আসতে চাই আপনার পেছনে, শর্ণা। থ্যাংক ইউ। পরিচয়টা দিয়ে নিই, আমি মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম, আমি কাজ করি সেন্টার ফর ডিসেবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট CDD-তে। সেই সাথে আমার আরেকটা পরিচয় আছে, আমি কেয়ারার অ্যালায়েন্স বাংলাদেশের আমি মহাসচিব।
তো প্রথমে ধন্যবাদ দিব অ্যাপাসন এবং ব্র্যাককে, আসলে একটা অসাধারণ স্টাডি এটা। আমার 3টা ধাপে জাস্ট একটু কোশ্চেন বা যেটা বলতে পারেন। নাম্বার 1 সেটা হচ্ছে যে এই স্টাডি যখন হয়েছিল তখন কি আমাদের কি দেখার সুযোগ হয়েছিল কি না যে আমাদের বাংলাদেশে ফর্মাল এবং ইনফর্মাল সাপোর্টগুলো কী ছিল সেটা দেখার সুযোগ হয়েছিল কি না। 2 নম্বর হচ্ছে যে আমি স্টাডি পড়তেছিলাম তখন দেখলাম যে ওখানে খুবই যদি স্যাম্পল সাইজ হয় 400+, সেখানে মাত্র 9 জনকে আমরা কেয়ার গিভার হিসাবে কেয়ারার হিসাবে আমরা তাদের কাছে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। আপনারা জানেন যে নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিসেবিলিটি আজকে যারা ফ্রন্টলাইনে অবস্থান করছে যে মানুষগুলো, তাদের সবচেয়ে বড় রিসোর্স হচ্ছে কেয়ারার, তাদের বাবা মা। সো এই কেয়ারারদের ইস্যুটাকে এখানে ইনকর্পোরেট যদি করা হয়ে থাকে তাহলে অটোমেটিক্যালি সেটা সামনের দিকে যাবে। আমি জানি না কতটুকু ফান্ডিং এখানে আসছিল। নাম্বার 3 যে আমাদের এক একটা স্টাডি মানে এক একটা উইন্ডো ওপেন হয় যে আমরা কি ধরনের আমরা কার্যক্রম হাতে নিতে যাব বা কী ধরনের কার্যক্রম এই স্টাডিটাকে সামনে রেখে নিলে আরেকটা পরিবর্তন আসবে। তো আমি জানি না এমন কোনো প্ল্যান আপনাদেরকে আছে নাকি, স্পেশালি ব্র্যাক যেহেতু একটা হিউজ প্ল্যাটফর্ম, অ্যাপাসন আমি জানি খুবই ভালো একটা অর্গানাইজেশন, আপনাদেরও এমন কোনো প্ল্যান আছে কি না। স্পেশালি আমার ফোকাস থাকবে যে পিছিয়ে রাখা জনগোষ্ঠী, যেটা পিছিয়ে পড়া বলি না, পিছিয়ে রাখা জনগোষ্ঠী কেয়ারার। কারণ তাদেরকে পিছিয়ে রাখা হয় এই সেন্সে যে আমি একজন কেয়ারার, আমি একজন মা, আমি সবসময় আমার ফ্যামিলি থেকে ধিক্কার পাই, কমিউনিটি থেকে ধিক্কার পাই। সেই জন্য আমি বলবো যে এই পিছিয়ে রাখা জনগোষ্ঠীকে যদি আমরা বাংলাদেশের ফ্রন্টলাইন কান্ট্রি রিসোর্স হিসাবে চিহ্নিত করে তাদেরকে দিয়ে এই নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিসেবিলিটিতে যারা আক্রান্ত তাদেরকে সেবার দুয়ারটাকে আরও সুন্দর করে দিতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় খুবই ভালো হবে। আমার আশা যেটা আপনাদের প্ল্যানিংয়ে আছে। থ্যাংক ইউ হোয়াট ইউ। থ্যাংক ইউ। আমি প্রশ্ন আর নিচ্ছি না, নেওয়ার সুযোগ নেই, কেননা সময়ের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আমরা 3 জনের প্রশ্ন পেয়েছি, 3টি প্রশ্ন অ্যাড্রেস করব। সবার আগে আসলে আনিলার প্রশ্নটাকে অ্যাড্রেস করতে চাই, কেননা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমরা যারা দেশের বাইরে থাকি, বিশেষ করে যুক্তরাজ্যে আমরা কাজ করছি, সেখানে কিন্তু স্পেশাল এডুকেশনের একটা বড় শর্ত হচ্ছে যে পার্সন সেন্টার যে প্ল্যানিং, সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এবং এই যে পার্সনকে কেন্দ্র করে একজন ব্যক্তির নিডসকে অ্যানালিসিস করে অ্যাসেস করে তাকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাকে যে কেয়ার দেওয়া হয়, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো সেই প্রশ্নটা দিয়ে শুরু করতে চাই যে আপনার স্টাডি কি বলছে। না, স্পেশাল এডুকেটরস আসলে আমরা আমাদের কোয়ালিটেটিভ পার্টটাতে মানে আমার মনে হয় একটু আমি এখানে ভাইয়ের কোয়েশ্চেনটাও একটু অ্যাড্রেস করে ফেলি। আমরা আসলে 9 জন কেয়ারার্সকে ইন্টারভিউ করেছিলাম, তো ওইটা আসলে কোয়ালিটেটিভ কম্পোনেন্টটাতে। এবং আমরা জানি আসলে সব যেটা ম্যাডাম বলতেছিলেন অথবা আমরা সবাই এগ্রি করব যে সব রিসার্চ আসলে মানে কোনো রিসার্চই কমপ্লিট না। সো সেই কারণে আমাদের কাছে মনে হয়েছে আসলে একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ সার্ভে অ্যামাং দ্য কেয়ারার্স করা এটা হয়তো অত বেশি জরুরি না। যেটা আমাদের কাছে জরুরি ছিল যে একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ সার্ভে যতটুকু সম্ভব বাংলাদেশে উইথ আর লিমিটেড রিসোর্সেস যতটুকু করা যায়, যে 40টা উপজেলা বা 33টা ডিস্ট্রিক্ট কভার করে, সেটা আমরা করতে চেষ্টা করেছি। বাট কেয়ারার্স এবং কেয়ার গিভার্সদের যে স্ট্রাগলসটা সেটা আমরা ডকুমেন্ট করতে চেষ্টা করেছি, এক্সপ্লোর করতে চেষ্টা করেছি। সেজন্যই আমরা ওনাদেরকে আসলে ইনডেপথ ইন্টারভিউ করেছি। তো আমার মনে হয় এটা একটু আপনাকে একটু ব্রিফ করার জন্য বা রেসপন্স আপনার কোয়েশ্চেনে। আর আরেকটা, এখন আমি আসি স্পেশাল এডুকেটরস। ওখানে আমরা একটু বলতে চেষ্টা করেছি যে আমরা স্নোবল স্যাম্পলিংয়ে মানে কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ যখন আমরা করেছি তখন আসলে স্নোবল স্যাম্পলিং মানে একজন আরেকজনকে রেফার করে দিচ্ছে, আরেকজনকে রেফার করে দিচ্ছে। তো ওখানে আসলে বিভিন্ন ধরনের স্টাডি পার্টিসিপেন্ট ছিলেন, বিভিন্ন ধরনের স্টেক হোল্ডার্স ছিলেন এবং স্পেশাল এডুকেটরস যারা আসলে এই স্পেশাল এডুকেশন রান করে এরকম কিছু হেডমাস্টারও আমাদের ওই গ্রুপে ছিল। সো ওনাদেরও ভিউটা আমরা এখানে ইনকর্পোরেট করেছি, পার্টিকুলারলি দ্য পলিসি অ্যানালাইসিস কম্পোনেন্টটায়। আর ডেফিনেটলি আপনার কমেন্টটা আমরা নোট করেছি, অ্যালাইড হেলথ অ্যাসোসিয়েশন, এটাকে আমরা কারেক্ট করব। ওয়ে ফরওয়ার্ড আমি জানি না বুলুল ভাই অথবা মুশতাক স্যার মেবি আমরা কি আনিলার প্রশ্নটাকে অ্যাড্রেস করছি? হ্যাঁ জি, স্পেশাল এডুকেশন। ধন্যবাদ। আমরা কোয়েশ্চেন আনসার শেষ করে এনেছিলাম, কিন্তু ব্রিফলি যদি একটু তুহিন, তাই তো? কারণ অনেকেই প্রশ্ন করতে চান, তো সময় সীমাবদ্ধতার কারণে সবাইকে দেওয়ার সুযোগ হচ্ছে না।
আমি কানাডায় ছিলাম মতন দেখেছি ওই দেশে দেখেছি হচ্ছিল আমি ডিজেবল বাচ্চাদের জন্য গাড়ি আছে আলাদা, কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে এই গাড়িটা নেই, ডিজেবল বাচ্চাদের জন্য গাড়িটা নেই। এই গাড়িটা যদি দিত সরকার আমাদেরকে তাহলে আমরা সবচেয়ে খুশি হতাম। থ্যাংক ইউ। একটু কর্নেল সালাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা, বীর প্রতীক, উনি আমাদের প্রোগ্রামে এসেছেন, ওনার প্রশ্ন বা কমেন্ট নিয়ে আসলে আমি আবার ফিরে আসতে চাই প্যানেলে। আপাসানের সঙ্গে জড়িত ওয়ান অফ দ্য পেট্রনস এবং কিডনি ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডার, কিডনি ফাউন্ডেশন সিলেট, একটা বিরাট কাজ হচ্ছে সেখানে। আমি ইনফ্যাক্ট অন বিহাফ অফ দ্য অডিয়েন্স I would like to thank Apasan because I was in London for 3 years. I had a chance to serve there. I have seen Apasan in detail. They are working. It's not only findings, it is not only research. They are implementing for last 30 years their project and all over the 40 years. 40. So many cities. And it's really a robust management, a fantastic organization. I'm very happy to see that Apasan is now in Bangladesh taking interest. We should host Apasan for sharing their experience and knowledge here. They should not come and push us to get involved here. So I think government will also take interest, those who are representing government officials, and we are all interested to receive Apasan experience, share their technology, and especially the teachers training for our people and healthcare. Thank you very much. Thank you, Bulbul. Thank you so much, Colonel Salam. আমার মনে হয় যে মোটামুটি কোয়েশ্চেন আনসার শেষ। আমরা এবার আমাদের যারা ডিস্টিংগুইশড গেস্ট রয়েছেন তাদের বক্তব্য শুনতে চাই। প্রথমেই প্রফেসর মুস্তাক চৌধুরী, অ্যাডভাইজার টু JPGPH এবং প্রফেসর অফ ক্লিনিক্যাল পপুলেশন অ্যান্ড ফ্যামিলি হেলথ, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, ডক্টর মুস্তাক। ধন্যবাদ। আমি একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে আসছে, কাজেই বক্তব্য খুবই সংক্ষিপ্ত। আমার খুব ভালো লাগছে আজকে এই যে একটা বিরাট কাজ হলো সেটার একটা ডিসেমিনেশন হয়ে গেল। তো আমি বিশেষ করে প্রাউড ফিল করছি এই জন্য যে আজ থেকে 2 বছর আগে জুন অফ 2023 আমি গেছিলাম লন্ডনে এবং সেখানে আপাসানের অফিসে বসে এই স্টাডিটা নিয়ে আমরা আলাপ করেছিলাম। এই বুলবুল ছিলেন, মাহমুদ ভাই ছিলেন, সবাই মিলে। তো এই 2 বছরে একটা বিরাট কাজ সমাধান হয়েছে, সেজন্য আমার খুবই ভালো লাগছে। এবং এই স্টাডি যারা করেছেন আপাসান এবং ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ, তাদেরকে অভিনন্দন। আরেকটা বিষয় আমার খুব ভালো লাগছে যে যখন ব্র্যাক এবং আপাসান ডিসাইডেড টু ওয়ার্ক টুগেদার, সেটা আজ থেকে 8 বছর আগে বোধহয়, তো ওইটার জন্য একটা কোলাবোরেটিভ এগ্রিমেন্ট সাইন করতে হয়। সো আই ওয়াজ দি পারসন হু সাইন্ড ইট অন বিহাফ অফ ব্র্যাক। কাজে আমার খুব ভালো লাগছে যে ওই কাজটা এগিয়ে চলেছে এবং লিমিয়া এরপর থেকে ওইটা টেক ওভার করেছিল এবং সেটা ইমপ্লিমেন্ট করেছে। এবং যেটা কর্নেল সালাম বলছিলেন যে আপাসান যে কাজগুলো করে এটা খুবই ইন্টারেস্টিং কাজ এবং খুবই প্রয়োজনীয় কাজ। এবং আমরা জানি যে আপাসান ইংল্যান্ডে অনেক জায়গায় কাজ করছে এবং বাংলাদেশেও সিলেট, খুলনা, ঢাকা অনেক জায়গায় ওরা বিভিন্নভাবে এই পার্টিকুলার গ্রুপের সাথে কাজ করছে এবং নতুন নতুন মডেল ডেভেলপ করার চেষ্টা করছে। তো আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে আপাসান এবং জেমস পি গ্রান্টকে ধন্যবাদ জানাই এই কাজটা করার জন্য এবং আপনাদের সবাইকে আপনারা এসছেন, তো আমাদের সবার পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। আমি আলাদাভাবে আসলে উল্লেখ করতে চাই প্রফেসর মুস্তাক চৌধুরী, তিনি আমাদেরকে এই পুরো রিসার্চ প্রজেক্ট একদম শুরু থেকে এই পর্যন্ত দারুণভাবে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং তার যে স্কলারলি এক্সপোজার ইন্টারন্যাশনালি সেটা আমাদেরকে দারুণভাবে ঋদ্ধ করেছে এবং আমি শিওর যে আমাদের রিসার্চ টিম তারাও এই বিষয়ে একমত হবেন। এ পর্যায়ে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি রাশেদা কে চৌধুরী, শিক্ষাবিদ এবং সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট। আমরা গণমাধ্যমে তার বিভিন্ন বক্তব্য
শুনে থাকি বাংলাদেশের যে কোনো সোশ্যাল রিফর্ম বা সোশ্যাল পার্সপেক্টিভ থেকে তার কথাগুলো ম্যাটার করে, আমার কাছে অন্তত মনে হয়। তা আজকেও আমি একটু শুনতে চাই তার কথা, আমাদের এই রিসার্চটি সম্পর্কে তিনি যদি কিছু বলেন। অনেক ধন্যবাদ। আমি আগেই বলেছি যে আমি তো আসলে গবেষক নই, গবেষকদের সাথে কাজ করি। যেমন ডক্টর মোশতাক, আমাদের এডুকেশন ওয়াচ ইনিশিয়েটিভ 22 বছর ধরে চলছে, সেটার কনভেনার ডক্টর মোশতাক। ওনাদের সাথে কাজ করি বলেই কিছুটা জানি রিসার্চ সম্পর্কে। তো ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসলে আপাসেনের কথা আমি কর্নেল সালামের কথার সূত্র ধরে বলবো যে আপাসেন যে কাজটা করছে বাংলাদেশে, আমি মাহমুদ হাসান ভাইকে বিশেষ করে কৃতজ্ঞতা জানাবো। উনি ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন বাংলাদেশে এসে কাজ করার। আমরা তো বাংলাদেশে বহু বিদেশি সংগঠন কাজ করে, কিন্তু আমাদেরই একজন প্রবাসী, তাকে কিন্তু আমরা তেমনভাবে বিশেষায়িত করিনি, কিন্তু উনি ওখানে রাষ্ট্রীয় সম্মান পেয়েছেন, যুক্তরাজ্য সরকারের MBA তাকে দেয়া হয়েছে। তো আমরা তো আমাদের মানুষগুলোরই যদি এখানে একটু সম্মান দিতে পারি এবং তাদের কাজটাকে তুলে ধরতে পারি, সেটার জন্য আজকের এই আয়োজনকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাবো যারা করেছেন। আর আমি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, সেই হিসাবে ব্র্যাকেরই একটা ইনস্টিটিউট এটা করেছে বলে আমি নিজেই গর্ববোধ করছি। আরেকটি বিষয় আমি একটু বলতে চাই, যেটা হলো যে আমাদের যে এই যে সন্তানেরা আছে, এদেরকে আসলে প্রতিবন্ধী মনে হয়, আমার সবসময় মনে হয় এই প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তথাকথিত যে আমরাই প্রতিবন্ধী। আমরা স্বাভাবিক মানুষের মনের মধ্যেই একটা প্রতিবন্ধকতা আছে, এদেরকে ওই ইনক্লুসিভের একটা করি না আমরা প্রায়। এটা ওই যে দাবিটা করা হয়েছে যে করুণা চাই না, আমরা আপনাদেরই হতে চাই, সেটার সাথেই সূত্র মিলে বলবো। অনেকগুলো পরামর্শ আপনারা দিয়েছেন, মানে পলিসি ফাইন্ডিংস যেগুলা আপনাদের এই যে পলিসি ব্রিফের 5 নম্বর পৃষ্ঠা একটা আছে শিক্ষার বিষয় নিয়ে আপনারা বলেছেন, আন্তঃ মন্ত্রণালয় সমন্বয় অ্যাকশন ইত্যাদি। একটা বড় পলিসি গ্যাপ রয়ে গেছে, দীর্ঘদিন ধরে আমরা আন্দোলন করে আসছি। এই যে CDDO ছিল আমাদের সাথে। আসলে তো প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাটা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না, নেই। রুলস অফ বিজনেস পরিবর্তন করতে হবে। আমরা দীর্ঘদিন এটা দাবি করেছি যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনেকটা আগ বাড়িয়ে করে থাকে, বা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, কিন্তু এটা পুরোটা সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের হাতে দেয়া আছে তাদের শিক্ষা। কেন? প্রশ্নটা এখানে। শিক্ষাটা তো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা উচিত, স্বাস্থ্যটা তো স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় তদারকি করতে পারে। এই পলিসি সাজেশনটা আপনারা যদি দিতে পারেন যে সেক্টরের যেটা ওই মন্ত্রণালয় করবে, ওভারঅল কোঅর্ডিনেশনের দায়িত্বে থাকবে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়। তার ফলে যেটা হয়, এটাকে ওই সমাজ কল্যাণ হিসাবে দেখা হয়, অধিকার হিসাবে দেখা হয় না। ওই জায়গাতে আমরা এখনো থেকে গেছি, এটা বোধহয় একটু করা দরকার। আরেকটা যেটা দরকার, যে আমরা যারা এখানে কাজ করি, এখানে কিন্তু বেশ বড় গ্রুপ আছে যারা প্রতিবন্ধীদের, বিভিন্ন সেক্টরের প্রতিবন্ধী যারা তাদের নিয়ে কাজ করেন, দীর্ঘদিন ধরে করে আসছেন। তাদের সাথে একটা কোঅর্ডিনেশন যদি আপাসেন করতে পারে, যেটা কর্নেল সালাম সাজেশন দিলেন, আমরাই আপাসেনরে ডেকে নিয়ে আসি। একটা ফোরামও আছে, তারাও কাজ করেন, তারা প্রাইভেট সেক্টরের সাথে কাজ করেন, এমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে চেষ্টা করেন। আপনারা জানেন কিনা, একে খানের একটা গ্রুপ আছে, একে খান চিটাগাংয়ের যে পুরানো ব্যবসায়ী গ্রুপ, তারা কিন্তু কাজ করেন প্রতিবন্ধীদের জন্য, বেশ বড় আকারেই কাজ করে থাকেন। তো বাংলাদেশে অনেকে আছেন, এখানে যদি আপনাদের তথ্য উপাত্তের প্রয়োজন হয় আমরা সহায়তা করতে পারি। আমরা তো শিক্ষা নিয়ে কাজ করি নেটওয়ার্ক হিসাবে, সেই জায়গাটাতে আমি মনে করি একটু মানে আরেকটু আমাদের যদি তৎপর হন রিসার্চ গ্রুপ, তাহলে আপনাদের রিসার্চটাও অনেক বেশি সমৃদ্ধ হবে। কারণ রিসার্চের তো মানে জানালা খুললে দরজাটাই খুলে যায়, অনেক বড়। তো সেই জায়গা থেকে করতে করতে আমরা, তবুও আমি অনেক বেশি আপনাদের সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাবো এই কারণে যে আপনারা এই যে সবাইকে সমবেত করেছেন। তারপরে মিডিয়ার বন্ধুদেরকে একটু কৃতজ্ঞতা জানাবো। বছর 10 আগে এই আগ্রহ আমরা মিডিয়াতে দেখিনি,
বিশেষ করে তথাকথিত প্রতিবন্ধকতা নিয়ে কাজ করার, কিন্তু এখন তারা করেন, তারা এগিয়ে আসেন, তাদেরকে আরেকটু বেশি। আর বিশেষ করে আপনাদের এই যে বাচ্চাগুলো, এই যে আমাদের সন্তানেরা, এই যে হিরো হিরোইনরা, তাদের এই সাকসেস স্টোরিগুলো বোধহয় সোশ্যাল মিডিয়াতে একটু যাওয়াটা খুবই দরকার। এটা শুধু রিসার্চ না, এটা একটা ডিসেমিনেশনের অংশ হিসাবে, যাতে অন্যরা উৎসাহিত হয়। অনেক মায়েরা আছেন গ্রামে, এটাও আমার একটা সাজেশন। সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাস দিয়ে ওইভাবে আসেনি ডিসএগ্রিগেটেড ডেটাটা, সেটা যদি আসতো তাহলে হয়তো বুঝতে সুবিধা হতো যে আসলেই একজন রিক্সাওয়ালার বাচ্চা অথবা একজন প্রান্তিক চাষির সন্তান, তার কি অবস্থা। এইসব মানে এফজিডির মাধ্যমেও সম্ভবত আরও করা যেত। আপনারা অনেক কিছু আরও করতে পারবেন এবং আশা করি আপনারা যেভাবে করেছেন প্রফেশনালি, সেইভাবে করলে আমরা অনেকেই উপকৃত হব যারা কাজ করি এই সেক্টরে। অনেক ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ। আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে যেটি আমাদের বিশেষ অতিথি বললেন, আমার মনে হয় যে এটাকে একটু একো করা দরকার ইন মাই ওন ওয়ার্ডস। সেটা হচ্ছে যে একটা রিসার্চ কন্ডাক্ট করার অর্থ এই নয় যে সেটা খুবই কনক্লুসিভ বা সেটাকেই বাইবেল ধরতে হবে। আমরা একটা বিগিনিং হলো, এটির উপর বেস করে আমরা আরও অনেক কিছু হয়তো পাবো খুঁজে আগামী দিনগুলোতে, এবং সেই অনুযায়ী আমরা বাংলাদেশে কন্ট্রিবিউট করতে চাই। আপাসান ইন্টারন্যাশনাল এবং ব্র্যাক যেভাবে আমাদের পাশে থেকেছে, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও এক ধরনের বলবো যে উন্মুক্ত আহ্বান এসছে যে আমরা ভবিষ্যতে কোনো কাজ করতে পারি কিনা। তো আমরা অবশ্যই এই বিষয়গুলোকে বিবেচনায় আনবো। আমি ভোট অফ থ্যাঙ্কসের জন্য ডক্টর মোসাদ্দেক আহমেদ চৌধুরীকে অনুরোধ জানাবার আগে আমাদের বাংলাদেশের আপাসান ইন্টারন্যাশনালের যিনি কান্ট্রি ডিরেক্টর শাহ মাসুদ রানা, তাকে অনুরোধ করছি এখানে আসবার জন্যে, এবং যারা খুব নিরন্তরভাবে কাজ করে গেছেন এই অনুষ্ঠানটিকে সফল করবার জন্যে আমি অনুরোধ করছি শাহ মাসুদ রানা, আপনি আপনার টিমকে এবং অবশ্যই রিসার্চ টিমকে, তানভীর ভাই আপনি যদি একটু বলেন, একটু আমাদের এখানে ডেকে একটু পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ বুলবুল ভাইকে। সবাইকে শুভেচ্ছা। আমি বুলবুল ভাইকে ধন্যবাদ জানাবো, শুধু লন্ডন থেকে উনি আজকের এই প্রোগ্রামটা কভার করতে এসেছেন, সেই সাথে আপাসানকে রিপ্রেজেন্ট করছেন, এবং আমাদের যারা মঞ্চে আছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তো আমি আসলে বিহাইন্ড দ্য সিনে অনেকেই কাজ করেন, সেটা আপনারা জানেন। আজকের এই রিসার্চ যেটা এখানে প্রেজেন্ট হয়েছে, তাদের পিছনে যারা কাজ করেছেন তাদেরকে আমি একটু ডেকে নিতে চাই। শুরুতেই আমি আপাসানের পক্ষ থেকে আপাসানের কোঅর্ডিনেটর স্বর্ণময়ী সরকারকে অনুরোধ করব আমাদের টিমকে এখানে নিয়ে আসার জন্য, এবং লিমে আপাকে অনুরোধ করব ব্র্যাকের যারা এই রিসার্চের সাথে যুক্ত ছিলেন তাদেরকে আসার জন্য। আসলে সময় কম, হয়তো সবার নাম ওইভাবে বলাটাও ডিফিকাল্ট। 2015 সাল থেকে ব্র্যাকের সাথে আমরা আছি। 17 সালে আমরা এনজিও রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করেছি। সো আজকে যাদেরকে দেখছেন তারা আপাসান এবং ব্র্যাকের একনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন এই রিসার্চের পিছনে। তা আমরা একটু জোরে করতালি দিতে চাই সবার জন্য। আমি সবাইকে বিনীতভাবে আর 2 মিনিট সময় অপেক্ষা করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের আপাসান ইন্টারন্যাশনালের ট্রাস্টি ডক্টর মোসাদ্দেক আহমেদ চৌধুরী, সিলেট থেকে তিনি এসেছেন আজকের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। তিনি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। আমি ভোট অফ থ্যাঙ্কসের জন্যে জনাব মোসাদ্দেক আহমেদ চৌধুরীকে অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি আসলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমাদের জানা নেই যে আপনারা যে আজকে এই মহতী অনুষ্ঠানে, এই মহতী উদ্যোগের সাথে শরিক হয়েছেন। আমরা আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই আপাসেন্টের পক্ষ থেকে এবং ব্র্যাকের এই যে স্কুল অফ পাবলিক হেলথের পক্ষ থেকে। এবং আমরা যে এই গবেষণাধর্মী যে আমাদের এই রিসার্চটা হয়েছে, সেটা ভবিষ্যতে আরও হতে থাকবে, আরও এটা মডিফাইড হবে, সেটাই চলতেই থাকবে। এটাই হচ্ছে পরিক্রমা। তো আমরা এটাই একটা বেসলাইন ধরে আমরা আগাতে পারি এবং আমরা এটাকে আমাদের অ্যাকশনের একটা আমরা রোড ম্যাপ হিসাবে চিন্তা করতে পারি যে এটার পথ ধরে হয়তো আমরা আরও বেশি ডাইমেনশনে কাজ করার সুযোগ পাবো। বাংলাদেশে আরও ইনস্টিটিউশনের জন্ম হবে এবং আমরা দেখছি যে বিভিন্ন ধরনের ডিফিকাল্টিজ এবং ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড এইসব হিউম্যান বিংস আমরা যাদেরকে নিয়ে কাজ করছি মানে অনেক বেড়ে যাচ্ছে এবং রেট অফ এটা
খুবই আনরেস্ট ওয়েতে বাড়ছে। এজন্য সবার সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন এবং যে জায়গা থেকে আমরা সহযোগিতা করতে পারি সবার টিম ওয়ার্ক টিম এফোর্টের মাধ্যমেই আমরা হয়তো আমরা সম্মিলিতভাবে আমরা এই বাধাটা দূর করতে পারবো এবং জয় করতে পারবো। আমরা বাংলাদেশের স্পর্শ ফাউন্ডেশন বলে একটা ফাউন্ডেশন আছে যারা দৃষ্টি জয়ীদেরকে নিয়ে কাজ করে, তাদেরও একটা স্লোগান ছিল যে আমরা দৃষ্টিহীন বলেই কেউ অন্ধ নয়, মানুষ আসলে প্রজ্ঞাহীন বলেই অন্ধ। তো আমরা মনে করি যে যেটা আমাদের ফরমার অ্যাডভাইজার রাশেদা কে চৌধুরী আপা বলেছেন যে আসলে আমাদের মধ্যেই ডিফিকাল্টিজ আছে, শর্টকামিংস আছে, আমাদেরই দৃষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধতা আছেই বলেই আমরা অনেক কিছু দেখতে পাই না। তো আমরা আসলে আমাদের অন্তরটা খুলে রাখতে হবে এবং আমরা সবাইকে নিয়ে ইনক্লুসিভ একটি সমাজ চাই যেখানে কোনো বঞ্চনা থাকবে না, যেখানে কোনো ডিপ্রাইভেশন থাকবে না, মানুষের ভালোবাসা এবং ভালোবাসা নিয়েই আমরা সবাইকে নিয়েই এই ডিসেবিলিটিকে আমরা জয় করব। সবাইকে আবারও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। অনেক ধন্যবাদ। জাস্ট একটা অ্যাকনলেজমেন্ট, মিনিস্ট্রি অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, মিনিস্ট্রি অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার এবং মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশনের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা এবং পার্টিকুলারলি ইন্টারকন্টিনেন্টাল আমাদেরকে অল দ্য ওয়ে খুব সাপোর্ট করেছে ইভেন্টটি অর্গানাইজ করার ক্ষেত্রে। মাহফুজ মিশু এবং তার এক্সপ্লোর মিডিয়া টিম তারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন এবং যারা না আসলে এই অনুষ্ঠানটি আসলে হতো না, বিভিন্ন সংগঠনকে রিপ্রেজেন্ট করছেন, এই ফিল্ডে কাজ করছেন, তাদের সবার প্রতি আমাদের অনেক কৃতজ্ঞতা। আমাদের রিফ্রেশমেন্ট জাস্ট এই ভেন্যু থেকে বের হলেই হাতের বাম দিকে, আপনারা দয়া করে রিফ্রেশমেন্ট এবং নেটওয়ার্কিংয়ের কাজটি করবেন। আপনাদের সঙ্গে আবারও দেখা হবে। অনেক ধন্যবাদ।